Good morning, my dear friends. How are you all? Fine. Okay. We started with one standard. அதை மட்டும் கீழே லைட்டா தெளிக்கணும். அது ஏதோ இது கிளீன் பண்ணும்போது இதா இருக்கு. மேல நில்ல அது மேல ப்ரொஜெக்டர் லைட்டா ஃபேன் மேல கை வைக்கிறாத லைட்டா கீழே தெளி. போது விடு. இன்னும் சரி விட அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். Okay. Now, so yesterday we started with AS number 13, that is called investment accounting. I think day before yesterday we started, and day before yesterday we would have done some problem. Yesterday we continued with problems, and your doubt or some areas in the area like pre-acquisition dividend concept. So last subject dividend concept முடிஞ்சதா? I will spend some 5 minutes, 10 minutes on dividend general concept, then I will move forward. Would you please open windows? Now windows close ரொம்ப கஷ்டம் fan இது பத்து. Okay. Air circulation should be. Now, yeah. Dividend. Kana, tell me the type of dividend. Type of dividend. Sorry, interim dividend, final dividend. Final dividend will be recommended by whom? Final dividend will be recommended by whom? Will be recommended by board of directors. Who will approve the dividend? Shareholders. Does the shareholders have the right to increase the rate of dividend which was recommended by board of directors? Does they have a right to reduce the dividend? Yes. What about interim dividend? Who is recommending it? Who is approving it? Board of directors. So you should know this. Pakka. Now, the date of declaration is this. Date of declaration. They will be recommending it. But you will get rights to receive the dividend only once it is approved by the shareholders. If it is not approved by the shareholders, you are not having any rights to receive. So, once it is approved by the shareholders in the AGM or EGM, then only you get rights to receive the dividend. Till that, you don't have any rights to receive the dividend. Hello? Yes or no? Now, when it comes to pre and post acquisition again, date of receipt is not relevant. Date of receipt is not relevant. அந்த டிவிடன் எந்த பீரியடுக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். For which period அப்படிங்கறது தான் it's a main concept you have to capture over here. If see example 31st March 2023 க்கு டிவிடன் டிக்ளேர் பண்றாங்க. இதுக்கான டிவிடன் டிக்ளேர் பண்றாங்க. இது டிக்ளேர் பண்ணி ரெசிப்ட் ஆகிறது 39 வச்சுக்கோ. ஏஜிஎம் நடக்கும்போது ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் டியூ டேட். ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் டியூ டேட் என்ன? 180 days from the end of the or 6 month 180 days ஒண்ணுதான் மேடம். 6 month ஆமா. அப்ப 180 days என்னது? ஆர் சரி. Can I take always 180 days? Why? What? Why? See, 31st March is the financial year. இதுல இருந்து 180 days if I'm not wrong 39 சொல்லுப்பா. 6 months from the end of the financial year. So can I always have the AGM on this particular day? Why? I mean, my question is, yes, I do agree with you. You can have AGM before this date also. But can I take this is a maximum period always for each and every year? Am I talking about last subject only? No, not anything about AI, artificial intelligence, chat GPT, no. So you mean that it is related to your subject only. This word is not related to any science, chemistry, and the mari. Then tell me. Okay, I'll ask you. 22 இருடானி எப்ப பார்த்தா என்னது மேக்ஸ் சினிமா போலாமா? யாருவன்
எதுக்கு வரேங்க? டைம் என்ன? சண்டே லேட்டா வரியா நீ? அது எனக்கு தெரிஞ்சதுல தான் கொஸ்டின் கேட்கறேன். லேட் ஆயிடுச்சாம். நான் மிரட்டுறேன் நீ உட்கார். நாளைல இருந்து லேட்டாவா பேசி லேட் ஆயிடுச்சாமா, அது எங்களுக்கே தெரியும். Now, my dear friends, this is 2023. Okay. You have been appointed as the director of the company. So, you are a very viable person. Okay, you are not waiting till the due date and all, because you are very clever, very active. கொஞ்சம் இதுக்காக ஹாப்பியா இருக்கலாமே, உன்னை பத்தி எவ்வளவு பெருமையா சொல்றேன். ஹலோ, சரி. You had the AGM on 31st May itself. You have been appointed in the board. You called the board meeting and asked when you are filing all this written. AGM எப்ப வச்சிருக்கீங்க? எல்லா மந்த்தும் September due date. No, I am not belongs to that category. We are a very active person. I have to complete all the procedural aspects on 31st May because June month I have vacation to go to Singapore. அப்படி நீ சொல்ற, அதனாலதான் இவ்வளவு ஆக்டிவா இருந்திருக்கிறேன். சரியா? சரி. Now next yearல AGM நான் எதுக்குள்ள வைக்கணும்? This is 2023. 2024ல AGM எப்ப வைக்கணும்? After 31st? ஓகே, சரி. அதுக்கு முன்னாடி வைக்க கூடாதா? சரி. இன்னைக்கு எந்த கிளாஸ் இல்ல, நாளைக்கு ராகுல் சார் ஒருத்தம் பேசிக்கலாம். சரி. அடுத்தது, இதுக்கு முன்னாடி வைக்க கூடாதுன்னு நம்ம அக்கா சொல்லிட்டாங்க. வச்சா சாமி குத்தமா இருந்தாங்க. சரி, வைக்க வேண்டாம். அடுத்தது, so you mean that next year I should not have AGM on 34 2024, right? Okay. Then others. எப்ப வேணா வைக்கலாமா? ஒரு வருஷத்துக்கு 2 AGM வைக்கலாமா? ஒரு வருஷத்துக்கு இன்னொரு AGM வச்சா அது பேர் என்னது? சரி, ஓகே, டன். ஓகே ஓகே. அடுத்தது என்னப்பா? ஓ, அப்படி வேற லெவல். சரி, பதில் சொல்லுது. ஏஜிஎம்னாலே ஆனந்தமணி தான். இதை லூஸ் தரமா நீ கேள்வி, அதான் மனசுல வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? சொல்ல முடியாதனால ஏஜிஎம்னாலே ஆனுவல் மீட்டிங் தானே சார். மனசுக்குள்ள இருந்தது என்னன்னா, ஏஜிஎம்னாலே ஆனுவல் தானே, வருஷத்துக்கு இருக்காங்க, லூஸ் மாதிரி என்ன பைய கேட்டுட்டு இருக்காரு. சரி, ஃபீலிங்ஸ் புரிஞ்சது. சரியா? அடுத்தது, கரெக்ட். as he said, the name itself annual general meeting. அடுத்தது, இப்ப என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, அடுத்த வருஷம் என்ன டேட்டுக்குள்ள வைக்கணும், அவ்வளவுதான். 31st 39க்குள்ள வச்சா போதுமா? மேக்ஸிமம் டைம் இதுக்குள்ள வச்சா போதுமா? சரி. என்ன கிளாஸ் எடுத்துட்டு அடுத்த கிளாஸ் டைம் டேபிள் வரலையா? சரி, நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு போலாம். சரியா? எனக்கு தெரிஞ்ச நானே உங்களோட வேறு தான் தெரிஞ்சுக்கலான்னு வந்தேன். இவன் என்னன்னா திட்டுறான். AGM should be held any day immediately after the financial year gets over. You don't want to wait till இந்த வருஷம் AGM இந்த டேட்லன்னா அடுத்த வருஷம் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் தான் வைக்கணும் எல்லாம் கிடையாது. எனி டைம் you can have it. Maximum time, any time na after 1/4. Even certain companies and big companies, big banks will have AGM on 5th April itself. Okay, that's இங்க என்ன செக்ஷன் சொல்லுதுன்னா, the maximum period இதுக்குள்ள வைக்கணும்னு தான் சொல்லுது. The maximum period is whichever is lower. One is, as you said, 180 days or 6 months from the end of the financial year, or the maximum gap between two AGM should be 15 months. படிக்கலையா? 15 months. ரெண்டு ஏஜிஎம்கான மேக்ஸிமம் கேப் எவ்வளவு இருக்கணும்? 15 days should be the maximum gap. இந்த வருஷம் ஏஜிஎம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ஏஜிஎம் 15 months. இதுதான் இந்த ஏஜிஎம் வச்சிருக்கேன்ல, இது என்ன மந்த்ல இருக்கு? அடுத்தது எப்போ வரும்? 31st June July. 31st July 2023 is 15 months. அடுத்தது 39 2023. சொல்லுப்பா, இதுல whichever is earlier and the dateல AGM வச்சாகணும். ஓகேவா? Definitely you would have studied. Let me check with him also. Are you connected with me? So maximum gap is 15 months. Okay, or 6 months from the end of the financial year, whichever is earlier. Before that you should have a
annual general meeting. Are you listening with me? Yes or no? Shall I move forward? சரி, இப்ப என்ன அப்படின்னா நமக்கு 31st மார்ச்ல அக்கௌண்ட்ஸ் முடியும். இதையெல்லாம் ஆடிட்லாம் பண்ணி போர்ட் மீட்டிங்ல இதை அப்ரூவ் பண்ணணும். எந்த மீட்டிங்ல பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சைன் பண்ணுவாங்க? போர்ட் மீட்டிங்ல சைன் பண்ணுவாங்க. போர்ட் மீட்டிங் எப்ப வைக்கணும்? சரி, ஏஜிஎம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ் அனுப்பணும்? ஏஜிஎம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பணும்? 30 டேஸா? எதுக்காக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நோட்டீஸ் அனுப்புறேன்? அது கூட என்னென்னலாம் அனுப்புவேன்? பைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட், போர்டு ரிப்போர்ட், ஆடிட் ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையும் அனுப்பணுமா? சரி, எவ்வளவு நாளைக்குள்ள நோட்டீஸ் அனுப்பணும்? 14 டேஸா? 21 days clear working days. 21 clear working days. 14 days is for board meeting, not for AGM. 14 days for not for AGM. Yes or no? So இதுல சைன் பண்ணி அனுப்புவாங்க. இப்ப இதுல வந்து டிவிடெண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங் 39 நடந்ததுன்னா அங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. Do you agree with me? Now listen. இப்ப இந்த டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றாங்கல்ல, சொல்லியா இந்த டிவிடெண்ட் இந்த பீரியடுக்கான டிவிடெண்டா நார்மலா இருக்குமா? ஹலோ, நம்ம சாப்டருக்கு வா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்டிங். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? இந்த பீரியடுக்கான டிவிடெண்ட், இந்த பீரியடுக்கான டிவிடெண்ட் எந்த டேட்ல டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணி ரெசிப்ட் ஆகுதுங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை. எந்த பீரியடுக்கான டிவிடெண்ட் பார்க்கணும். 1,00,000 ஷேர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இன்டூ 10 rupees அப்படின்னா இதுல தானே ஷேர் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. சொல்லியா இதுல ஒரு 5,000 ஷேர்ஸோ 10,000 ஷேர்ஸோ நான் வாங்கிட்டேன். யார் வாங்கிட்டா? நான் வாங்கிட்டேன். 1st ஜூலை ஆர் 1st செப்டம்பர் இந்த மாதிரி ரெசிப்ட் டிவிடெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்? ஷேர்ஸை வாங்கிட்டேன். இப்ப இந்த 5,000 ஷேர்ஸுக்கான டிவிடெண்ட் யாருக்கு வரும்? எனக்கு வருமா? முன்னாடி வச்சிருந்தவனுக்கு போகுமா? எனக்கு தான் வரும். டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ற அன்னைக்கு எவன் மெம்பரா இருக்கானோ அவனுக்கு தான் டிவிடெண்ட் வரும். எஸ் தானோவா? I think yesterday you had a confusion at this area. We had an issue in this area. I hope I am discussing that only. Are you connected with me? இந்த டேட்ல எவன் மெம்பரா இருக்கணும் அவனுக்கு தான் டிவிடெண்ட் வரும். அப்ப I will be a member. அப்ப who will receive the dividend? I will receive the dividend. சொல்லியா இந்த டிவிடெண்ட் தான் நம்ம பிரியா போஸ்டானு பார்க்கணும். அதான கொஸ்டின். ஹலோ, இந்த டிவிடெண்ட் எந்த வருஷத்துக்கானது? போன வருஷத்துக்கா? அப்ப நான் அதுக்கப்புறம் தானே இந்த ஷேர்ஸை வாங்கியிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இந்த ஷேர்ஸை வாங்கியிருந்தேன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? ப்ரீ அக்யூசிஷன் டிவிடெண்டா? ப்ரீ அக்யூசிஷன் டிவிடெண்ட். ஏன்னா I acquire on this particular day only. I only receive the dividend, but this dividend is related to the previous year. சொல்லுப்பா, are you connected with me? This dividend is connected to the previous year because the dividend is related to the previous year. சொல்லுடா. அப்ப இந்த டிவிடெண்ட் நான் ஷேர்ஸ் வந்து 17. ஹலோ, அப்ப 17ல ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். பட் இந்த டிவிடெண்ட் பர்ட்டனிங் டு டேஷ் பீரியட், ப்ரீவியஸ் பீரியட். அப்ப பிரியா போஸ்டா? பிரியா போஸ்டா? பிரியா. சரி, சப்போஸ் 1st ஜனவரி அன்னைக்கு ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். 1st ஜனவரி அன்னைக்கு ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஓகேவா? 1/7 அன்னைக்கு ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ப்ளீஸ் பி கனெக்டட் கேர்ஃபுல்லி வித் மீ. 1st ஜனவரி அன்னைக்கு ஒரு ஷேர்னா ஒரு குறிப்பிட்ட 5,000 10,000. 1st செப்டம்பர் ஆர் 1st ஜூலை பிஃபோர் ரிசீவிங் அ டிவிடெண்ட், டிக்ளேர் அண்ட் ரிசீவிங் அ டிவிடெண்ட் எவ்வளவு வாங்கியிருக்கேன்? ஒரு 5,000 ஏதோ வாங்கியிருக்கேன். டு யூ அக்ரி வித் மீ? டிவிடெண்ட் இதுக்கு அப்புறம் டிக்ளேர் பண்ணி ரிசீவ் பண்றேன். பக்கா? பக்கா. இப்ப இதுல பிரியா போஸ்டா? எவ்வளவு ப்ரீ எவ்வளவு போஸ்ட்? ஜனவரில வாங்கினது என்னது? போஸ்ட் அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்டா? ஜனவரில வாங்கினது போஸ்ட் அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்ட். ஏன்னா இந்த டிவிடெண்ட் பர்ட்டனிங் டு previous period. I purchased the shares previous to that year end only. 31st March is year end இல்லப்பா, அதுக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டேனா அப்ப வாங்குனதுக்கு அப்புறம் தானே கட் ஆஃப் டேட்டா வச்சிருக்காங்க. அப்ப இத வாங்குனதுக்கு அப்புறம் டிக்ளேர் பண்ணானே இது பேர் போஸ்ட் அக்யூசியேஷன் தானே? எஸ்ஸா நோவாக்கனா? அதுக்கப்புறம் இந்த 31st கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் வாங்கினா பிரியா போஸ்டா? ப்ரீ அக்யூசியேஷனா? ஏன்னா நான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஷேர்ஸ்க்கான டிவிடெண்டா? எஸ் ஆர் நோ? Everybody, are you clear? Now I'll repeat again. Dividend pertaining to the previous year. அப்ப அந்த கட் ஆஃப் டே 31st மார்ச் வச்சிருக்காங்களா? அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி வாங்கினேன்.
அப்புறமா இந்த வருஷத்துல டிவிடெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அது பேர் போஸ்ட் அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்டா? அந்த கட் ஆஃப் டேட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன்னா மெம்பர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல என் பேர் தான் இருக்கு, எனக்கு தான் டிவிடெண்ட் வருமா? பட் டிவிடெண்ட் எனக்கு வருது, ரிசீவ் பண்றது டிக்ளேர் பண்றது எல்லாமே போஸ்ட் பீரியட்ல இருந்தாலும் திஸ் இஸ் பர்டைனிங் டு டேஷ் பீரியட், ப்ரீ அக்யூசியேஷன் பீரியடா? அப்ப அதை மட்டும் என்னன்னு சொல்லலாம்? ப்ரீ அக்யூசியேஷன் பீரியட்னு சொல்லலாமா? Because today also we are going to work out similar to that problem only. Everybody, are you connected? My dear friends, I spent 15 minutes time with you now. Are you pakka clear now? Yes or no? Now come to நேத்து என்ன பார்த்தோம்? இந்த ப்ராப்ளமா? சரி, இதுல எப்ப ஷேர்ஸ் வாங்கினாங்க? டிவிடெண்ட் எப்ப டிக்ளேர் பண்ணாங்க? டிவிடெண்ட் எப்படா டிக்ளேர் பண்ணாங்க? கட் ஆஃப் பீரியட் எப்ப? 31st மார்ச். ரிசீவ் பண்றது எப்ப? அக்டோபர்ல. எஸ் ஆர் நோ? ஜெனரலி ரைட் ஷேர்ஸ் போனஸ் ஷேர்ஸ் क्वेश्चनல சொல்லல அப்படினா that will not be eligible for dividend. That will not be eligible for dividend. Are you listening with me? Unless otherwise it is given in the question. Now இப்போ நம்ம கட் ஆஃப் டேட் என்ன சொல்லிருக்கீங்க? 31st மார்ச் 2001. கரெக்டாப்பா? இந்த பீரியடுக்கான டிவிடெண்ட் தானே தராங்க? எஸ் ஆர் நோ? இந்த பீரியட்ல ஏதாவது ஷேர்ஸ் வாங்கியிருந்தோம்னா அந்த இதுக்கான டிவிடெண்ட் நமக்கு 20th அக்டோபர் கிடைச்சதுன்னா போஸ்டா ப்ரீயா? இந்த டேட்ல வாங்கிட்டேன், அதுக்கான டிவிடெண்ட் இங்க வருதுன்னா போஸ்டா? சப்போஸ் இந்த பீரியட்ல வாங்கின ஷேர்ஸ்க்கு டிவிடெண்ட் வந்தா அதுதானே பாப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்ப 20,000 ஷேர்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் டேஷ் டேட் 1st ஜனவரியா? எனக்கு கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கா? அப்ப இது பேர் போஸ்ட் அக்யூசியேஷனா? அடுத்தது on 1st ஜூன். அந்த 1st ஜூன் எப்ப இருக்கு? அப்ப இந்த 5,000 ஷேர்ஸ் என்னது? ப்ரீ அக்யூசியேஷனா? assisted bonuses rights as if question is silent, okay, don't consider for the purpose of dividend. questionல சொல்லல பண்ணாத என்ன எடுத்துக்கலாம்? சாரி, questionல சொல்லி இருந்தா மட்டும் தான் அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கணும்? டிவிடெண்ட் எடுத்துக்கணும். புரியுதாப்பா? yes or no? Now please apply this concept. I hope it will be working out. Yes or no? So with the help of this you can recheck it. And anyhow similar to that problem I am going to work out one more problem so that you will understand. Pakka? So no doubt on pre-acquisition dividend? Everybody? Yes or no? Okay. Actually இன்னொரு அப்ரோச்லயும் போடலாம். அந்த போனஸ் ஷேர்ஸ் நேத்து சொன்ன அப்ரோச்சும் வேண்டாம், அது நிறைய இடத்துல கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் ஆகும், அந்த இஷ்யூ வந்துடும், அதனால அந்த அப்ரோச் வேண்டாம். Two ways we can work out this problem. Another way is that bonus issue எடுத்து நேத்து ஒரு கான்செப்ட்ல போன பத்தியா அதுல போனாலும் வரும், பட் ஒரு சில ப்ராப்ளத்துக்கு அது it won't work out. So leave it, you can go with this concept only. Is it clear? Everybody, are you clear on this? Now come to question number 15 now. Question number 15. I asked you to do some problem as homework. ஏது 16 தான் ஹோம்வொர்க் கொடுத்தேனா? 16 பண்ணிட்டீங்களா? ஏன் ஒண்ணுமே புரியலையா? அப்ப விட்டுட்டு ஜாலியா விட்டுட்டு போயிடு. Question number 15. Come to question number 15. 14 அப்புறம் பாத்துக்கலாம். Smart investment made. And question 15 is ditto to the concept which I discussed now. Okay, அதனால முடிச்சிட்டு I'll come back. Smart investment made the following investment in the year. Everybody பதில் சொல்லியா? எந்த இயர்? ஓகே, 12% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாண்ட். இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஹலோ, ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னது? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து 12% ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாண்ட். அடுத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னது? I can have a multiple investment இல்லப்பா. So one investment made by Smart Investment Limited என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இன்னொன்னு எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப எத்தனை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு? டூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கா? அப்ப எத்தனை லெஜர் அக்கவுண்ட் போடணும்? 2 ledger account போடணும். So far we discussed one investment, but here 2 investment is there. So this type of question can come for 8 to 12 marks also. There will be 3 investment. Yes or no? So what you have to do? You have to do it separately. Okay, one investment on bond, another investment on equity shares. Pakka? So you have to open 2 ledger account. You have to open 2 ledger account. Now, Smart Investment made the following investment in the year 2001 to 12% state government bond having
nominal value of 100 எவ்வளவு கண்ணா face value 100. 1/4/2001 ல opening balance 12,000 bond book value எவ்வளவு கண்ணா இருக்கு சொல்லுங்கடா 1,26,000. அப்ப 12,000 bond into 100 எவ்வளவு ஆச்சு 1,20,000. 1,20,000 is face value. அப்ப dividend income always will be at face value only. Dividend income or bond income always will be at face value only. Do you agree with me or not? Yes or no? Now listen. 1/4/2001 ல bond purchase பண்ணிருக்காங்களா? Visualize in your mind you have to open dash accounting the books of Smart Investment Limited. அது கீழ 12% state government bond பக்கா. Then date அதுக்கு அடுத்தது particulars, face value or number of shares. You can keep any one uniformly. You can keep either number of shares or face value also. Absolutely no problem. அடுத்த காலம் பாண்டுங்கனால இன்ட்ரெஸ்ட் வருமாப்பா இன்ட்ரெஸ்ட். fifth column cost. Similarly credit side date, particulars, face value or number of shares, then interest. இதுவே shares ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு பதிலா dividend. Now interest on the bond received on 30th June 31st December பக்கா. சரி இப்போ நீங்க லெட்ஜர் இப்படி ஓபன் பண்ணிருப்பீங்களா சொல்லுங்கடா. இங்க 2 ஓபனிங் பேலன்ஸ் போடணுமாப்பா. ஓபனிங் பேலன்ஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு போடலாம் 1,20,000. இதுவே நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ல போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு போடுவீங்க 1,200. டேய் அடுத்த ஃபேஸ் வேல்யூல போட்டீங்கன்னா 1,20,000. அடுத்தது என்ன இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் காலம் இருக்குமா. சரி அதுக்கு அடுத்தது காஸ்ட் காலம் எவ்வளவு எழுதலாம் 1,26,000 பக்கா. இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காலம்ல ஏதாவது வருமா வராதா? Who is giving a right answer will get a chocolate and our deal will get cancelled because that day you have to give me the chocolate. Today if you are going to give me the correct answer that will get nullified. எப்படி வரும் என்னை கொடுக்கறாங்க அதுக்கு வருமா எத்தனை மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதுக்கு ஏன் வருது எப்படி வருது சொல்லு. You may be right. I'm not saying that you are wrong or you may be right. வராதுன்னு சொல்றது கரெக்டா இருக்கும். எப்படி வரும் சொல்லு. வராதுன்னா ஏன் வராது வரும். எப்படி வரும் ஏன் வரும் எத்தனை மாசம் வரும் வெரி குட். அதான் நீ சொல்றியா அது கன்வே பண்ணணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே குட் பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் கிளாப் ஃபார் both of them. Our people who said right. கைத்தட்ட அப்ரிஷியேட் பண்ணி பழகுங்கடா. அதுல ஒரு சோம்பேறி வெயிட் நிறுத்து. இது என்ன தெரியுமா பிரச்சனை நம்மள யாராவது வந்து ஏய் நீ சூப்பரா ட்ரெஸ் போட்டிருக்க சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னு வச்சுக்கோ அப்படி இருக்கும். நம்ம போய் மொக்கையா போட்டிருக்க இப்படி சொன்னா எப்படி நம்மள யாராவது அப்ரிஷியேட் பண்ண நமக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டோன்ட் பி ஓகே. அப்ரிசியேஷன் பண்றதுக்கு எப்பயுமே தயங்க கூடாது. அது கை தட்டுறானா அப்பதான் என்னமோ சாப்பிட்டு 10 மாசம் ஆன மாதிரி ஆக்டிவா இருந்து பழக்கிறது இல்ல. So please understand in the examination majority of the students will commit the mistake. என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்டா இங்கதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டுமா. But as people said correctly last interest எப்ப win பண்ணாங்க அந்த துர்கா example are you able to connect with that example? The entire problem will be connected with that example only. அவங்க எப்ப pay பண்ணிருப்பாங்க 31st December. இன்னைக்கு என்ன டேட் 1/4. அப்ப இந்த 3 மாசத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிளா இருக்கணும்ல. எஸ்ஸா நோவாப்பா. சோ வேல்யூ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னடா புரிஞ்சுதா புரியலையா புரியல மூஞ்ச பார்த்தாவே தெரியுது. இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கும் போதே தெரியுது இல்ல. நான் எப்ப லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எப்ப லாஸ்டா பே பண்ணாங்க 31st December. இன்னைக்கு டேட் என்ன 1/4. அப்ப ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் 3 மாசத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிளா இருக்கணும்லப்பா. எஸ் ஆர் நோ. சி ஜூன்லயும் டிசம்பர்லயும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்க. அப்ப துர்காவோட பெய்ட் ரெண்ட் இந்த மந்த் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் he will pay only on. அப்ப நம்ம புக்ஸ்ல 1/4 எனக்கு ரிசீவபிள் இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா
அந்த 3 மாசத்தோட அமௌண்ட் ரிசீவபிளா இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாது? எஸ் ஆர் நோ? எவ்வளவு அமௌண்ட்? 1,20,000 into 12% into 3 months. எவ்வளவு வருது? 3,600. Everybody are you connected with me? So 3,600. அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் என்னது இருக்கான்னு பார். இருக்கா? இங்க வந்து அவங்க நம்பர்ஸ்ல எழுதிருக்காங்க, நீ வந்து பேஸ் சொல்லில கூட எழுதிக்கலாம். சரியா? இன்ட்ரெஸ்ட் 3,600 இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? இது எப்படி வந்தது? 1,20,000 into 3/12. இந்த 3ங்கிறது ஜனவரியில இருந்து மார்ச் வரைக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே தெரியும், நாளைக்கு எடுத்து பார்த்தா எங்க இருந்து வந்து தெரியாது. புரியுதுங்களா? Are you listening with me? நான் அடுத்து என்ன இருக்கு கொஸ்டின்ல சொல்லுங்க. பர்ச்சேஸ் என்னைக்குன்னு சொல்லு. 2/5 அன்னைக்கு 2,000 bonds at 100 come interest. Now let me see how many of you are going to give me the correct answer. கண்ணா பேஸ் வேல்யூல எவ்வளவு எழுதணும்? டைரக்ட் பேஸ் வேல்யூல எவ்வளவுடா எழுதணும்? 2 lakhs. சரி, இப்ப either is a come interest இருந்தாலும் சரி, ex interest இருந்தாலும் சரி, you have to find out interest. You find out the interest. Find out the interest. எத்தனை மாசம்? எத்தனை மாசம்? 4 months. எவ்வளவு வருது? 2 lakhs into 12% into 4/12 எவ்வளவு? 8,000. கரெக்டா? 8,000. எஸ் ஆ நோவாப்பா? How 8,000? Don't ask me. 2,000 into 100, 2 lakhs into 12% into 4/12. 4ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜனவரியில இருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும். அந்த ஒன் டே எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. புரியுதுங்களா? எஸ் ஆர் நோப்பா? நான் இந்த துர்கா சக்தி and Hari's example, I hope are able to connect with that or not? Exactly ditto to that. Exactly ditto to that. அந்த எக்ஸாம்பிள் கரெக்டா புடிச்சிட்டீனா இது எல்லாமே கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ கண்ணா? Now listen. Listen. Durga will pay rent only in the month of and June. Now 2/5 அன்னைக்கு சக்தி வந்து ஹரிஸ் கிட்ட இருந்து பில்டிங் வாங்குறானா? அப்ப ஹரிஸ் என்ன பண்ணுவான்? அப்ப அந்த பொண்ணு எனக்கு ரெண்ட் தராதுப்பா, அதுக்கு நான் ரெண்ட் நீ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துன்னு சொல்லுவான். அதான கான்செப்ட். அப்ப இதான் லாஸ்டா அவங்க பேன் பண்ணது. இந்த டேட்ல வாங்குறாங்களா? அப்ப எத்தனை மாசம் ரெண்ட் துர்கா வந்து அவனுக்கு கொடுக்கணும் ஹரிஸ்க்கு? 4 months. another 2 months சக்திக்கு போகணும். எஸ் ஆர் நோ? பட் she will pay only on 30th June. அப்ப அவன் அன்னைக்கு போன் பண்ணி கேட்டா துர்கா சிலிண்டர் எடுத்து அடிப்பாங்க. அவனை கேட்டா எல்லா டீலும் முடிஞ்சதுமா. அப்ப அதனால என்னைக்கு நடக்குதோ அன்னைக்கு அட்வான்ஸா கொடுத்துடணும், வாங்கிடணுமா? எஸ் ஆ நோவாப்பா? அப்ப 4 months இது வருமா? 2,000 into 100, 2 lakhs into 12% into 4/12. சரி, எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டோ கம் இன்ட்ரெஸ்டோ இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணுமா? பண்ணியாச்சு. இப்ப ப்ராப்ளத்தை பாரு, எக்ஸா கம்மான்னு பாரு. கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எப்படி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கேன். காஸ்ட் காலம்ல கால்குலேட்டர்ல கொடுத்திருக்கிற நம்பரை ஃபீட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த நம்பர் தான் காஸ்ட் காலம்ல எழுதணும். சொல்லியிருக்கேனா? இதுவே எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா டைரக்டா அதை எழுதணும். லெஜர்ல எப்படி டைரக்டா போஸ்ட் பண்ண சொன்னாப்பா, as you said ரெடியூஸ் பண்ணும், அதெல்லாம் கரெக்ட். பேங்க் காலம் எழுதணும், எல்லாம் கரெக்ட். லெஜர்ல போஸ்ட் பண்ணும்போது எக்ஸாம் ப்ரெஷர்ல தெரியணும்ல. எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொஸ்டின்ல கொடுத்து அப்படியே தூக்கி எங்க எழுதணும்? காஸ்ட் காலம். இதுவே கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொஸ்டின்ல கொடுத்து தூக்கி எங்க டைப் பண்ணோம்? கால்குலேட்டர்ல. அப்புறம் பக்கத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்குமா, ஈஸியா அதை மைனஸ் பண்ணி கால்குலேட்டர் நம்பர் வருமா, அதை தான் இங்க எழுதணும். இப்ப இது எக்ஸா கம்மா. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அதை ஃபாலோ பண்ண பார்க்கலாம். ஃபாலோ பண்ணு. கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க கால்குலேட்டர்ல அடி. கேல்சல் அடிச்சிட்டியா? கேல்சல் அடிச்சா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண? மைனஸ். எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணு? எவ்வளவு வருது? 1,92,000. இருக்கான்னு பாரு. இப்ப ஈஸியா எஸ் ஆர் நோ? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்துக்கோ. எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா
கால்சியில் அடிச்சு கால்சி பார்த்தா எழுதணும். இதை மைண்ட்ல வச்சு. எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா எக்ஸாம்ல மறந்துட்டா கூட இந்த கால்சிங்கிறது வந்து நின்னுக்கும். நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு அதனாலதான் நான் இந்த ஆர்டர் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்குது. பட் எக்ஸாம் ப்ரெஷர்ல நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆகும்போது இதையும் உனக்கு கால்சியில் அடிச்சு அங்கிருந்து பார்த்து எழுத சொன்னாரு. அதான் புரிஞ்சுதாப்பா? எஸ் ஆர் நோ? இல்லைன்னா இன்னும் ஈஸியா வைக்கலாம். கம் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னது? கால்சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். அப்ப கம் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க இருந்து எழுதணும்? கால்சியில் எழுதணும். ஆர் யூ கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எக்ஸாம்ல கன்ஃபியூஷன் ஆயிடாது. அதுதான். ஏன்னா இங்க எல்லாமே தெளிவா இருக்கும். பிரச்சனை எங்க தெரியுமா? 3 hours. அங்கதான் அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன்ஸ் நடக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது. பக்கா? அடுத்தது சொல்லு. அடுத்தது பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் பாடுறா கொஸ்டின்ல. சேல்ஸ் என்னைக்கு சேல்ஸ்? அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது வருமா வராதா? குட். என்ன வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட். she pays rent no in that example, so she gave correct answer. interest has to be paid இல்லப்பா. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேட் இருக்குல்ல, கனெக்ட் வித் மீ. எக்ஸாம்ல என்ன மாதிரிலாம் தப்பு பண்ணுவீங்கிறது நான் சொல்றேன். ஓப்பனிங்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண மறந்துடுவேன். ஹலோ. செகண்ட் திங் இன்பிட்வீன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுல்ல, அந்த ஜூன் டிசம்பர் இருக்குல்ல, இத இன்கார்பரேட் பண்ண மறப்பேன். தேர்ட் திங் whenever சேல்ஸ் இருக்குதோ அப்ப ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸா கண்டுபிடிச்சு எழுதணுமா, இத மிஸ் பண்ணுவேன். இது 3 தான் அதிகமான ப்ராபபிலிட்டி. சோ ப்ளீஸ் பி வெரி கேர்ஃபுல் when you are practicing, அப்பயும் இந்த 3 தப்பு தான் பண்ணுவேன். ஒன்னு என்னது? ஓப்பனிங்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிள் எழுதாம போறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. அடுத்தது அந்த 6 month பீரியட் இருக்குல்ல, அது முடிஞ்சு நமக்கு ரெண்ட் வரும்ல, அதை இன்கார்பரேட் பண்ணாம மறக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. தேர்ட், எப்பெல்லாம் சேல் நடக்குது அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ப்ராஃபிட் லாஸ். நீ சேல் என்ட்ரி போட்டுவ, ப்ராஃபிட் லாஸ் போடணும்னு உனக்கு அப்ப மைண்ட்ல தெரியாது. இது ஒண்ணு. 4வது க்ளோசிங் ஸ்டாக். க்ளோசிங் வேல்யூ இருக்குல்ல, அது கரண்டா நான் கரண்டான்னு பார்த்து காஸ்டா என்னங்கறத எழுதணும். இந்த 4 பாயிண்ட் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இதெல்லாம் என்னன்னா கொஸ்டின்ல இருக்காது, நீ கேர்ஃபுல்லா எழுதணும். புரியுதா இல்லையாப்பா? இப்ப ஜூன் அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா வராதா? எத்தனை மாசத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்? 6 months 2 months? whenever Durga pays rent, she always pays how many months? அதுல எந்த கன்ஃபியூஷனுமே இருக்காது. இந்த இன்பிட்வீன்ல வாங்குறேன் விக்கிறவங்க போதா எத்தனை மந்த்ங்கிற பிரச்சனை வரும். இந்த பொண்ணு ரெண்ட் கொடுக்கும்போது எப்பயுமே 6 month ரெண்ட் தானே கொடுக்கும். அப்ப ஆல்வேஸ் தட் வில் பி 6 month only அக்கார்டிங் டு தி கொஸ்டின். மேபி 3 months 3 months, 6 months 6 months. புரியுதாப்பா? இங்க மந்த் கவுண்ட் பண்ணுங்க நெசசிட்டியே கிடையாது. ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? சரி, எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எவ்வளவு இப்ப பேலன்ஸ் இருக்கு? 3,20,000 வேல்யூவா? 1,200 plus 2,000, 3,200 into 100,000, 3,20,000 into 12% into 6/12. ஓடுங்கடா. நாளைக்கு ஊருக்கு போனோமா லீவ் கேன்சல் பண்ணலாமா சொல்லு? 19,200. சரி, இந்த என்ட்ரியா லெஜர் அக்கவுண்ட்ல எந்த சைடு எழுதணும்? என்ட்ரி சொல்லு பார்க்கலாம். ஜர்னல் என்ட்ரி சொல்லு. Bank account debit to interest account. Bank account debit to interest account. We have interest column. இப்ப interest column debit side credit side? இல்லடா, interest column ஒன்னு வச்சிருக்கோம்ல, டெபிட்டா கிரெடிட்டா? கிரெடிட் சைட். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட். பேங்க்ல தான் டெபிட் சைட், இன்ட்ரெஸ்ட்ல கிரெடிட் சைட். அப்ப நம்மளோட லெஜர்ல எங்க? ஏன்னா நேத்து வந்து ஜஸ்ட் வி லேர்ன் தி கான்செப்ட். டுடே வி ஆர் preparing ourselves for the purpose of exam. Are you connected with me? The session is completely different. Okay, நேத்து வரைக்கும் ஜஸ்ட் லேர்ன் பண்றதை ட்ரை பண்ணோம். இன்னைக்கு என்னன்னா எக்ஸாம்ல என்ன மாதிரிலாம் தப்பாகும், எக்ஸாம்ல எப்படி போகணுங்கிறதுக்கு பிராக்டிஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. Are you listening with me? Because the chapter is worth for 8 to 12 marks sometime. I can't take it easily. It is not 4-mark chapter. Are you listening with me? Okay, if you are lucky, or sometimes there will be 8 marks or 12 marks questions also. ஓகேங்களா? இப்ப நியூ சிலபஸ் எப்படி வருதுங்க வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். என்ன சிலபஸ் பேட்டர்னை பார்க்கணும். Now are you okay with this? அதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்குது? என்னமா அடுத்தது என்ன நடக்குது? சேல் பண்றாங்களா? என்னைக்கு சேல் பண்றாங்க? செப்டம்பர்ல சேல் பண்றாங்களா? அப்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணா எப்படி அட்வான்ஸா நம்ம கொடுத்துட்டு வரோமோ, சேல் பண்ணா அட்வான்ஸா வாங்கிட்டு வரணுமா? ரெண்ட் எத்தனை மாசம் ரெண்ட், எவ்வளவு அமௌண்ட்? லாஸ்ட் எப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்க? ஜூன்லயா? இப்ப என்ன மாசம் சேல் பண்றாங்க? செப்டம்பரா? அப்ப ஜூலை, ஆகஸ்ட்,
செப்டம்பர் 3 மாசம் ரெண்டா எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளவு சேல் பண்றாங்க 1500 1500 to 100 1,50,000 into 12% சொல்லுப்பா into 3/12 4,500 போட்டீங்களா 1,500 are you everybody any different answer 1,500 into 100 1,500 into 105 இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க 100 105 100 105 some people into confusion still interest always should be அங்க போய் இந்த மாதிரி தப்பலாம் பண்ணிராத புரியுதுங்களா so 1,500 into 100 into 12% into 3/12 எவ்வளவு ஆச்சு 4,500 சரி இது இன்ட்ரெஸ்ட் காலம் எழுதிருவியா சொல்லுடா இப்ப क्वेश्चन பாரு எக்ஸா கம்மா எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிறத காஸ்ட் காலம் எழுதணுமா இல்ல கேஷ் வந்து எழுதணுமா அப்ப 105 into 1,500 எவ்வளவு வருது இது எங்க எழுதணும் you have to write in the cost column ஓகே கண்ணா எவ்வளவு கண்ணா சொன்னீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோடா சொன்னீங்க 4,500 தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க எவ்வளவு எழுதிருக்கீங்க I hope you are comfortable, very much comfortable with X interest, come interest. Since it is X interest, straight away written in this column. If it is a come interest, from calci. Pakka, either X interest or come interest, either கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கணும் புரியுதா இல்லையா அப்ப எக்ஸா இருந்தாலும் சரி கம்மா இருந்தாலும் இதை கண்டுபிடிக்கணும் agree with me now சேல் நடக்கும்போது என்ன பண்ணணும் நான் ஒன்னு மிஸ்டேக் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல எக்ஸாம்ல என்ன பண்ணணும் ப்ராஃபிட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எங்க கண்டுபிடி பார்க்கலாம் நீ I am not going to help you on this profit or loss பாரு quick ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கண்ணா ப்ராஃபிட் லாஸ் எவ்வளவு கண்ணா டைம் கொடுக்கன்னா பாருங்க எனக்கு ஒரு நிமிஷம் இப்ப டைம் கொடுக்கும் போது சண்டே வந்து எல்லாரும் பூஜா செலிப்ரேஷன் மூட்ல இருக்காங்க நீ வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண ஐ டு அக்ரி இப்ப நான் இதை வந்து நானே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போனா நான் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு போயிருவேனா அப்ப நான் ஏன் உன்னை பண்ண சொல்றேன் எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் தான் முக்கியமான பாயிண்ட் அப்ப அந்த டைமை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணாம வேண்டாமா எல்லாருமே இருக்கணும் இது ஒரு வெறி இருக்கணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் யாராவது சொல்லிட்டு நம்ம பாத்துக்கலாம் அந்த கேட்டகரியில நம்ம இருக்கக்கூடாது ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்க லைஃப் இன்னும் ரொம்ப காம்படிஷனா தான் இருக்க போகுது புரியுதுங்களா இங்க ஹெல்த்தி காம்படிஷன் எப்பயுமே அட்வைசபிள் தான்
ஈகோ தான் இருக்கக்கூடாது. எவ்வளவு திக் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலும் காம்படிஷன் இருக்கணும். என்ன இருக்கக்கூடாது? ஈகோ இருக்கக்கூடாது. புரியுதுங்களா? ஹெல்த்தி காம்படிஷன் இல்லைன்னா நம்ம குவாலிட்டி போயிடும். இப்ப நான் மட்டும்தான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்குவேன், சத்தியமா நான் உருப்படவே மாட்டேன். என்ன பண்ணுவாப்ப, எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட தானே, எப்ப இருந்தாலும் நம்ம இருக்கிறதானே கிளாஸ். எப்பயுமே ஒரு காம்படிஷன் இருந்தா மட்டும்தான் குவாலிட்டி வரும். அப்போ ஒரு கொஸ்டின் அவங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா, யார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றங்கிற வெறி உங்ககிட்ட இருக்கணும், ஒரு காம்படிஷன் இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு பக்கத்துல பேசிட்டு இருக்கலாம், யாராவது சொன்னா எழுதலாம்னு இருக்காதீங்க. எக்ஸாம்ல பிரச்சனை. புரியுதுங்களா? இப்ப நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற 2 நிமிஷம் டைம் சேவ் பண்ண முடியும். எது கொடுக்குறேன்? புரியுதா இல்லையா? ஒவ்வொரு டைம் கொடுக்கும்போது ட்ரை பண்ணுங்க. முடியலன்னா தப்பே கிடையாது. நான் ட்ரை பண்ணாம இருக்கிறது தான் தப்பு. ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோத. ஓகே சொல். நீ நம்ம திடீர்னு இங்க இருந்து அங்க ஓடி போயிட்ட. எப்போ ஒண்ணு? யாரை கிட்ட ஒண்ணு? சொல்லு. 4000 4680. Okay. Are you getting the same answer or different answer? Make it fast. Make it fast. நேத்து போட்ட மாதிரி போடு. கொஸ்டின் உங்ககிட்டயே இருக்கு. என்ன பிரச்சனை? $8,437 ஆப்பா. ஓகே. அதர்ஸ் லாஸ்ட் 60 செகண்ட்ஸ். அதுக்கு மேல நான் டைம் தர மாட்டேன். நீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணாம இரு. $8,000. Good. Got it, Sim. That's right answer. 8,437.5 is right answer. Last 30 seconds. $37 or 38.5 is okay.
क्या वो? Tell me the answer, yeah. ஏன்டா இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறீங்க? Listen. Listen carefully. I don't know why you are taking so much of time. Listen carefully. Listen. இதுதானே இது வரைக்கும் ஆன காஸ்ட். இவ்வளவு பாடத்துக்கு இவ்வளவு காஸ்ட் ஆயிடுக்கா? Very simple logic. I don't know why you are making too complicated. இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன். டோட்டல் பண்ணு. அதை எதுக்கு பாக்குற? அது யோசிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லு. 126 plus 192 எவ்வளவு? 3 lakh. ஓகே, இது எவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு? எவ்வளவு நம்பர்ஸ்க்கு? 14,000 சாரி 3,200. 3,200க்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணியா? அப்ப நீ இப்ப எவ்வளவு சேல் பண்ற? என்ன பண்ணும்? 3,18,000. இது வந்து டோட்டலா 3,200க்கு வாட் வில் பி ஃபார் 1,500? எவ்வளவு வருது? 1,500 எவ்வளவு வருது? 1 lakh 62.5. அப்ப இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாமா? சேல் வேல்யூ இஸ் 1,57,000, அதனுடைய காஸ்ட் வந்து 149. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள ப்ராஃபிட் தானே? அந்த ப்ராஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர்டா? வெரி சிம்பிள். சி இங்க கூட காம்ப்ளிகேட்டட். ஓகே, எக்ஸாம்ல போகும்போது ரொம்பலாம் கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது. லெஜர் அக்கௌண்ட் பாரு, டேய் இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன் இது வரைக்கும், எவ்வளவு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன், இவ்வளவு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேனா, திஸ் டிவைடட் பை தட், எவ்வளவு ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண, ஈஸியா முடிஞ்சு போச்சுல. Without working out, easily you can do it in the examination. Yeah? Yes or no? Easy or not easy? சொல்லுடா. Now இது முடிஞ்சுதா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன நடக்கும் சொல்லு? அடுத்தது என்ன? 31st டிசம்பர் அன்னைக்கு ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. 31st டிசம்பர் அன்னைக்கு அமௌண்ட் வருமா? ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு வாங்கணும்? 1,200. இங்க வாங்க, 1,200 பிளஸ் எவ்வளவு ஆச்சு? 3,200. அதுல 1,500 சேல் பண்ணிட்டியா? அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1,700க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிள் இருக்கணுமா? க்ளோசிங் 1,700 into 100 into 12% into 6. ஓகே, சாரி இந்த இடத்துல வந்து 6 மந்த்துக்கு வந்துருமா? into 6/12 வந்துருச்சாப்பா? சொல்லுக்கண்ணா. அடுத்தது க்ளோசிங் இருக்குதுல்ல, இந்த க்ளோசிங்குக்கு நம்ம 31st மார்ச் போறோமா? அப்ப நம்ம லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னைக்கு ரிசீவ் பண்ணோம்? சொல்லுடா. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கான்னு சொல்லு. இதுல யாருக்கு டவுட் இல்ல? சரி, இது முடிஞ்சாது. பைனான்சியல் இயர் எப்ப முடியுது? 31/3. அப்ப நம்ம லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னைக்கு வாங்கினேன்? அப்ப எப்படி ஓப்பனிங் ரிசீவபிள் போடுமோ அதே மாதிரி க்ளோசிங் ரிசீவபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும்ல. நான் இது வந்து பேலன்ஸ் ஃபிகரா? ஹலோ, இது கம்ப்யூட்டேஷனா? இது இதுவும் கால்குலேஷன் தான். பேலன்ஸ் ஃபிகரா எடுக்க கூடாது. Are you listening with me? Now interest போடுங்க பார்க்கலாம். 1,500 எப்படின்னு போடுங்க. 1,700 into 100 into 12% into 3/12 வந்துருச்சா? 3 மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட். சொல்லுங்கடா. அப்புறம் லிசன் வித் மீ, இந்த காஸ்ட் அமௌண்ட் காலம் இருக்குல்ல, டெபிட் சைடு மைனஸ் கிரெடிட் சைடு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? காஸ்ட் கிடைச்சிருமா? அதானப்பா காஸ்ட். மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கானு பாருங்க கொஸ்டின்ல. கொடுக்கல. அப்ப கொடுக்கலனா காஸ்ட் இஸ் பிகம் மார்க்கெட் வேல்யூவா? அப்ப ஐ கேன் ரைட் த பேலன்ஸ் ஃபிகரா? எனிவன் ஹேவ் டவுட் லெட் மீ நோ. பக்கா? எஸ் ஆர் நோ? கோ அஹெட் அண்ட் கம்ப்ளீட் திஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட். இது ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி. Go ahead.
This chapter is not only for 4 marks, 8 to 12 mark also is possible. When it comes to investment accounting, try to use both side of a notebook or landscape format. Either both side use பண்ணுங்க இல்லைனா landscape formatல யூஸ் பண்ணுங்க. ஒரே ஒரு பேஜ்ல எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியா உனக்கே தெரியாத மாதிரிலாம் எழுதாத. எக்ஸாம்லயும் landscapeல யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா both side of the answer sheet இருக்கலவோ அதை யூஸ் பண்ணலாம். Absolute no problem. பட் என்ன தப்பு பண்ணாதேன்னா இன்ஸ்டிடியூட்ல எல்லாம் நீ போய் காசு கொடுக்க நினைச்சுக்காது. இன்ஸ்டிடியூட் கிட்ட வந்து they have enough money. ஓகேவா? சர்ப்ளஸ். என்ன பாதியால் பண்ணுவான்னா இது வரைக்கும் 2 பேஜ் இப்படி ஓபன் பண்ணிக்குவான். இந்த ஆஃப் நோட் இருக்குல்ல இது வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்டிங் போடுவான். அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் எழுதுவான், இன்னொரு கொஸ்டின் எழுதுவான். இது ரெண்டுக்கும் வேல்யூ ஒரு சில டைம்ல பண்ணுவாங்க, ஒரு சில டைம் பண்ண மாட்டாங்க. இன்ஸ்டிடியூட்ல நிறைய பேப்பர் வாங்கிக்கணும், தப்பு கிடையாது. புரியுதா? சோ சப்போஸ் ஒரு போத் சைடு யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் பேஜ்ல முடிஞ்சதுன்னா ஐயோ இப்படி மிஸ் பண்றதெல்லாம் யோசிக்கலாம் வேணாம். உன் நோட் புக் கிடையாது அது. சரியா? அதை விட்டுட்டு அடுத்த பேஜுக்கு போயிடு. புரியுதா? புரியுதா இல்லையா? அப்ப நாளைக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு சார் நீங்க தான் இந்தியா சேவிங் பேஸ்ட் கண்ட்ரின்னு சொன்னீங்களா சார், அதனால பேப்பர் சேவ் பண்றதே அப்படி எழுதுன சார்னு சொல்லாத. அப்புறம் உன்ன சேவ் பண்றதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. புரியுதா? ஆமா, புக் பண்ணிட்டியா நீ? ஊருக்கு போலியா நீ? இங்கே தானமா? ஒரு 2 days பத்தாதா உனக்கு? ஓகே, போறதுக்கு ஒரு நாள் வர்றது. இன்னைக்கு நைட் டிராவல் பண்ணு இல்ல நாளை காலையில இருந்து டிராவல் பண்ணு. போயிட்டு நைட் வீட்டுல ஸ்டே பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில. Quick, shall I move forward? Make it fast. Time is 9 o'clock. The chapters will take time for problem only. Concepts are very simple. Say extenders, commenters concept would have taken only 5-10 minutes. Similar to that pre-post acquisition also. But when it comes to problem, it will take time. We took only 1 hour for the concept, but problem takes lot of time. Different varieties of the questions are there. So when you practice with all those questions, we will be risk free. Many people told me that I'm not feeling well, got fall down, this, that, etc. யார் லீவ் எடுத்தாங்களோ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. யோசிச்சு பாரு எவ்வளோ கான்செப்ட் இன்னைக்கு போயிருக்கும். ஸோ நம்ம தான் கன்செப்ட் பண்ணி சரி ஓகே 2 நாள் என்ஜாய் பண்றான்னு கொடுக்குறோம். அப்ப இன்னைக்கு ஏதாவது லீவ் சொல்லிட்டு போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அவன் லைஃப்ல அவனே மண்ணலே போட்டுக்கிறான்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. People message me today morning. I said okay, no problem. Their life they have to decide. Not like schools, right, or college.
காலர் அழகா எடுத்துடலாம். அடுத்து போலாமா? 200 பர்ச்சேஸ், அது 10ங்கிறது ஃபேஸ் வேல்யூ. ஏன் இருக்கக்கூடாதானே? 10 ரூபா ஷேர் 200 கொடுத்து வாங்கக்கூடாதானே? டாடா ஷேர் 10 ரூபா தான்டா, இன்னைக்கு 1700 வரைக்கும் போகுது இல்லை? நம்ம நிறைய இருக்குல்ல. ஐடிசி ஷேர் யோசிச்சு பாரு. Okay, next. Let me move forward to the next question. Even though that is part of this question, that is actually is a different investment. Yes or no? My dear friends, you are not yet completed this problem. In this problem, one investment we have been completed. The another investment is waiting. Today we thought of completing other chapter also and plan to start one more chapter, but I don't know. We will take a time, no problem on that. We will complete another 3-4 problems. The time permits will do, otherwise no problem, but we don't want to compromise anything on that. Shall I move forward? Okay, my dear friends, this is the question. நம்ம இப்போ எது முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, this part is over. இதை மட்டும் எடுத்து செப்பரேட்டா ஒரு கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? Or both can be merged together, they can ask in a single question. இப்போ இதுக்கப்புறம் போடும்போது we need only this data plus இந்த லைனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம். The year is important. After the financial year, whatever the information is given here, we are going to consider that one only. Do you agree with me? These pieces only we are going to consider along with this year. இந்த நம்பர் மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. கரெக்டாப்பா? சரி போலாம். ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இன் எக்ஸல் லிமிடெட். ஆனா இதே மாதிரி இன்னொன்று கொடுத்திருந்தானா 3 லெஜர் ஓபன் பண்ணும். 3 இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஹலோ 12 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். Equity shares of Excel Limited on 15th April 2001 purchased 500 equity shares of 200 on come right basis. Brokerage is 1% and come right price was paid in addition. Nominal value of share is 10 rupee. Nominal face value is 10 rupee, but purchase price is how much? 200. It can be because Tata share, ITC share இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருக்கு. Yes or no? Everybody, investing in share is the good decision or wrong decision? The person who is investing in அவனை பேஸ் பண்ணி. ஓகே, இந்த அவசர கொடுக்கறதுக்கானல buying selling trading இருக்குல்ல, அதுல unless otherwise you are very expert, you are not supposed to do trading. Investment always is the right decision. You have to see which companies, எந்த கம்பெனிங்கிற ஃபினான்ஷியல் இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய பிசினஸ் பண்ண முடியாது. பட் அதுல ஒரு பார்ட்டா எடுத்து ரிட்டர்ன் கொண்டு வரலாம். ராகேஷ் ஜுனர்வாலா அவரு இறந்துட்டாரு. இப்பதான் ரீசெண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்தாரு லாஸ்ட் இயர். அவர் இஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அவங்க அப்பா இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசரோ ஏதோ ஒண்ணு. 5000 rupees வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. எவ்வளவு அமௌண்ட்? அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் ஃபிளைட் சர்வீஸ் லான்ச் பண்ணார். இந்த ஃபிளைட் பேர் மறந்துட்டேன் பாவம், அதுக்காட்டி அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர் இறந்துட்டாரு. அவருடைய அசெட் வேல்யூ மோர் தேன் 70 lakhs crore ஏதோ சம்திங். கம்ப்ளீட்லி இன்டு தி ஷேர்ஸ். அது வேற கேட்டகரி. நம்ம அந்த மாதிரி உடனே நம்மளும் சவுண்ட் இந்த மாதிரி ஆகலாம். இட் வில் டேக் அ டைம். பட் ட்ரேடிங் பண்ணாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஒரு லாங் டேர்ம் ஆக்டிவிட்டி லைக் 1 year 5 years, ஒரு மினிமம் ஒரு 5 years இதுல வச்சு கரெக்டான கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கும் போது யூ வில் ஹாவ் அ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் விச் யூ காண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இன் அவுட் சைட். லைக் இன்னைக்கு என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, பேட்டரி வெஹிக்கிள். கரெக்டா எல்லாரும் பேட்டரி வெஹிக்கிள் வாங்கிட்டாங்க. அதுக்கு இன்னும் ஒரு 3 yearsல எல்லாரும் போகணும் ஒரு இடத்துக்கு. எங்க போகணும்? பேட்டரியை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகணும். Okay, I don't know. The people who has purchased the battery vehicle for every day 10 kilometers, they are not supposed to buy. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50 kilometersக்கு மேல போறாங்கன்னா தான் பைக் ஸ்கூட்டர் பேட்டரி வெஹிக்கிள் வாங்கணும். ஏன்னா 4 years 5 yearsக்கு அப்புறம் பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது it will be 70,000 to 80,000. கார் 20 lakhs is worth of the car அப்படின்னா பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது my expectation will be 8 to 9 lakhs rupees. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கு. பட் இப்போ வாங்கணும்னு வழி இல்லை, ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும்.
அப்ப பேட்டரி எவன் கரெக்டா மேனுஃபேக்சர் பண்றான், எவன்லாம் வந்து இந்த டூ வீலர் ஆட்டோமொபைலுக்கு பேட்டரி தரப்போறானோ அவன் கம்பெனியில் இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணா 4 இயர்ஸ்ல ட்ரிபிள் த டைம் கூட போகும். இன்னைக்கு 100 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணா 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் 500 rupees மாறதுக்கு சான்சஸ். ஏன்னா இது ஹியூஜ் சேல்ஸ் நடக்கும். இன்னைக்கு எல்லாமே பேட்டரி வெஹிக்கிள். இப்போ போய் பேட்டரி வெஹிக்கிள்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அதெல்லாம் ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பேட்டரி அதனுடைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அதனுடைய டிமாண்ட் அதிகமாகுமா? ஏன்னா இது வரைக்கும் யாருமே வாங்கினவங்க யாருமே பேட்டரி ரீப்ளேஸ் பண்ணல. ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நடக்க போகுது. அந்த டைம்ல இப்போ பண்ண அத்தனை வண்டிக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்னொன்னா பேட்டரி ரீப்ளேஸ் ஆகும். அப்ப there will be huge profit for their company. So that is why you have to decide and invest. Investment is a good decision, but you have to do it in the proper care. You are not supposed to do trading. புரியுதுங்களா? வாங்கி டெய்லி சேல் பண்றது it will never ever be advisable. அது டைம் எடுக்கணும், ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கணும். நான் நிறைய பேர்த்த பார்த்திருக்கேன், இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட்ல ரொம்ப ரிஸ்க், அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் பண்ணணும். எஸ்எஃப்எம் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லி ஃபைனல்ல இருக்கு, அதுல இதை பத்தி எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா படிப்பீங்க. ஹவு ஷேர் மார்க்கெட் கெட்ஸ் ஆப்ரேட்டட், எப்படி என்எஸ்சி பிஎஸ்சி எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகுது, எப்படி கோல்டு ரேட் பிக்ஸ் பண்றாங்க, எப்படி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பிக்ஸ் பண்றாங்க, சிங்கப்பூர் டாலர் இன்னைக்கு ஒரு ரேட் இருக்கு, நாளைக்கு ஒரு ரேட் இருக்குல்ல, யூஎஸ் டாலர் ஒரு ரேட் இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அதுல படிப்பீங்க. SFM, Strategical Financial Management. Now the paper name is have been changed. AFM, Advanced Financial Management. Is it clear? Very interesting paper. Now 3/6/2021 ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, போனஸ் இஷ்யூ. அடுத்தது என்ன பண்றாங்க, ரைட் இஷ்யூவா. அடுத்தது 28ல ரைட்ஸை சேல் பண்றாங்களா. அடுத்தது டிவிடெண்டா சொல்லுப்பா. அடுத்தது வந்து சேல் நடந்திருக்கு. அடுத்தது வந்து இன்டர்ம் டிவிடெண்ட், ஷேர்ஸ் கோட்டட் இன் தி மார்க்கெட் பிரைஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் தி டேட்டாஸ் கிவன். ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, அப்புறம் 3/6 அன்னைக்கு போனஸ் ஷேர்ஸ், 16/8 அன்னைக்கு அந்த போனஸ் ஷேர்ஸ் எல்லாம் எப்படி கொடுத்தாங்க என்னங்கிற டேட்டா மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லுங்கடா, ரைட் ஷேர்ஸ்னோட டேட்டா இங்க வந்து வெயிட் பர்ச்சேஸ், இங்க என்னது போனஸ் இஷ்யூ, இங்க என்னது ரைட் இஷ்யூ, இங்க என்னது சேல் ஆஃப் ரைட்ஸ், இங்க டிவிடெண்ட், இங்க சேல், இங்க இன்டர்ம் டிவிடெண்ட், இங்க மார்க்கெட் பிரைஸ். அவ்வளவுதான். இப்போ ரொம்ப ஈஸியா prepare investment account in the books of smart investment assuming that average cost method is followed. நம்ம அதான் ஃபாலோ பண்றோம். என்ன ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தட்? காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிங்களாப்பா, காஸ்ட் ஆஃப் சேல் கண்டுபிடிச்சிங்களே, டோட்டல் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ டிவைடட் பை பர்ச்சேஸ் குவான்டிட்டி போட்டா அதானப்பா ஆவரேஜ். அது சொல்லலனால அதான் ஃபாலோ பண்ண போறோம், இப்பயும் அதான் ஃபாலோ பண்றோம். ஓகேங்களா? சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னாங்கன்னா எப்படி இன்வென்ட்ரிக்கு போடுமோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை ஃபர்ஸ்ட் சேல் பண்ணதை எடுத்துக்கணும். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? ஹலோ, லிசன் வித் மீ. ஃபர்ஸ்ட் இன் பிபோ மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தானா ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருக்கிறதா சேல் ஆனதா எடுத்துக்கணும். டு யூ அக்ரி வித் மீ? அடுத்து, அண்ட் நோ டிவிடெண்ட் இஸ் ரிசீவ்டு. இவனே சொல்லிட்டான் பார்த்தியா, என்னன்னு சொல்லிட்டான்? நோ டிவிடெண்ட் இஸ் ரிசீவ்ட் ஆன் போனஸ் as the bonus shares are declared on 3/6 and dividend pertain to the year 31/3. அப்ப போனஸ் ஷேர்ஸ்க்கு ரைட் ஷேர்ஸ்க்கு டிவிடெண்ட் இல்லையா? ரெண்டுக்கு சொன்னாதானே டிவிடெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். சரி, இப்ப எந்த பீரியடுக்கு டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றாங்க கரெக்டா சொல்றேன்னு பார்க்கலாம். எந்த பீரியடுக்கு டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க? இது முன்னாடி வாங்கின ஷேருக்கு டிவிடெண்டா இருந்தா அதுக்கு பேர் என்னது? போஸ்ட் ப்ரீ இல்ல போஸ்ட் அக்யூசியேஷன். இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் வாங்கின ஷேரா இருந்தா ஆர் யூ கிளியர்? நவ இது என்னைக்கு வாங்கினாங்க? அப்ப என்னது அது? இதுக்கு டிவிடெண்ட் இல்ல, இதுக்கு டிவிடெண்ட் இல்லையா? அப்ப இந்த 5000 ஷேர்ஸுக்குமே ஃபுல்லாவே என்னன்னு சொல்லலாம்? ப்ரீ அக்யூசியேஷன் சொல்லலாம். எங்க கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் டிவிடெண்ட் அமௌண்ட். 5000 into 10, 50,000 into எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்னா 15%. ஃபைனல் டிவிடெண்ட் 15%, 7,500. So pre-acquisition dividend 7,500. Anybody have a doubt with the pre-acquisition dividend? Let me know. போன ப்ராப்ளம்லயும் சொல்லிட்டேன், இந்த ப்ராப்ளம்லயும் பாருங்க, டவுட் இருந்துன்னா கேளுங்க. டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய பர்டனிங் இயர் எது?
எவரிபாடி அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி நான் ஷேர்ஸ் வாங்கி அந்த ஷேர்ஸுக்கு நீ டிவிடெண்ட் வாங்கினா போஸ்ட் அக்யூசியேஷனா? ஏன்னா இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி இருந்தா வாங்கிட்டேனா அப்ப டிவிடெண்ட் அந்த பீரியட்ல வந்துடுதா? சரி, இந்த டேட் முடிஞ்சு நான் ஷேர்ஸை வாங்கி அதுக்கு டிவிடெண்ட் வந்தா இந்த 5000 ஷேர்ஸ் எப்போ வாங்கினேன்? அப்ப அது ப்ரீயா போஸ்டா? ப்ரீ. போன ப்ராப்ளம்ல 20,000 ஷேர்ஸ் அந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு முன்னாடி வாங்கினா 5000 ஷேர்ஸ் கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் வாங்கினா அப்ப அந்த 20,000 ஷேர்ஸ் என்னன்னு சொன்னோம்? போஸ்ட்னு சொன்னோமா? 5000 ஷேர்ஸ் ப்ரீயா? இங்கே அதேவா? சொல்லுங்கடா. சரி, இப்ப போனஸ் ஷேர்ஸ் ரைட் ஷேர்ஸ் நார்மலி இஸ் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் டிவிடெண்ட் அன்லெஸ் அதர்வைஸ் அவன் டேட்டா கொடுத்திருந்தா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது போன வருஷத்துக்கான போனஸ் ஷேர்ஸ்னால. ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? நவ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஆர் யூ கிளியர்? ஸோ போனஸ் இஷ்யூக்கு ரைட் இஷ்யூக்கு கொஸ்டின்ல சொன்னா மட்டும் தான், இல்லைன்னா டிவிடெண்ட் கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? சரி, இப்ப பார்க்கலாமா? சரி, ஏன்னா இது ப்ரீ போஸ்ட் கிளியரா? எவ்ரிபாடி நவ லிசன். 15/4 அன்னைக்கு நவ் விசுவலைஸ் தி லெஜர். இது சொல்லுக்கண்ணா, லெஜர் அக்கௌண்ட் விசுவலைஸ் பண்ணு. டெபிட் சைட்ல என்னென்ன வரும்? டேட், பர்டிகுலர்ஸ், ஃபேஸ் வேல்யூ ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், instead of interest dividend. Interest means 6 months once payable இருக்கும். டிவிடெண்ட் அப்படி கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? அதுக்கு அடுத்தது காஸ்ட். நவ 2 மேடம் 2 பேங்க் பேலன்ஸ் brought down கிடையாது. ஏன்? 1/4/2001 so 2 பேங்க் 2 பேங்க் ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளவு எழுதணும்? 5000 into 10 இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எழுதுனா 5000. சரி, அடுத்தது என்ன இருக்கு? டிவிடெண்டுக்கு சி லைக் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி ஓப்பனிங்னே வச்சுக்கோ. 2 எழுதிட்டியா? 2 என்ன எழுதுவேன்? பேலன்ஸ் brought down ஃபேஸ் வேல்யூ எழுதிருப்பியா? அந்த டிவிடெண்ட் அமௌண்ட் இருக்குல்ல, அன்லைக் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல அந்த 3 மந்த்ஸ்க்கு ரிசீவபிள் போட்டீங்களா இல்லையாப்பா? அந்த மாதிரி இதுக்கு வரும்ல, இதுக்கு வராது. போஸ்ட்லாம் கிடையாது, இதுக்கு வராது. ஏன் வராது? ஏன் சொல்றேன்னா, எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு யோசிக்க தோணும். புரியுதா இல்லையா? டிவிடெண்ட்னா எப்ப டிக்ளேர் பண்றாங்களோ அப்பதான் கைக்கு வரும். இன்ட்ரெஸ்ட்னா irrespective அவன் டிக்ளேர் பண்றானோ இல்லையா 6 months once வந்துகிட்டே இருக்கும். புரியுதா இல்லையாப்பா? அதனால பாண்ட் அடுத்து வந்து டிபெஞ்சரு இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தானா ஓப்பனிங் ரிசீவபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எழுதணும். கேஷ் கொடுத்திருந்தானா ஓப்பனிங் ரிசீவபிள் டிவிடெண்ட்லாம் வராது. அண்டர்ஸ்டுடா? எஸ் ஆர் நோ? சரி, இப்போ வந்து 5000 இன்டூ எவ்வளவு ஆச்சு? 50,000. இல்லைன்னா நம்பர்ல 5000 எழுதிட்டீங்க. டிவிடெண்ட் காலம்ல 0 எதுவும் இல்ல, நாட் அப்ளிகபிள். டோன்ட் ரைட் 0 டேஷ். ஏன்னா 0னா இருக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம், வேல்யூ 0ங்கிற மாதிரி. என்னன்னு போட்டா நாட் அப்ளிகபிள். காஸ்ட் 200 into 200 into 5000 எவ்வளவு ஆச்சு? 10 lakh rupees காஸ்ட். எவ்ரிபடி கிளியரா? அடுத்தது 3/6 அன்னைக்கு the company announced bonus shares for 2 shares for every 5 shares. அப்ப எவ்வளவு shares bonus shares? visualize 2000 shares. 2000 shares. என்னடா இதுலயா? ஓகே குட். brokerage வந்து ஆட் பண்ணோம். நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்தது? 5000 into 200 10 lakhs into 1% போட்டுங்க 10,000 ரூபாய். அப்ப எவ்வளவு காஸ்ட் எழுதணும்? 10 lakh 10,000. பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அது இருக்கா? கம் ரைட் பிரைஸ் இருக்கா? சரி, இப்ப நமக்கு டிவிடெண்ட் கிடையாதா? ஓகே குட். டிவிடெண்ட் கிடையாதா? சரி, நம்மளோட காஸ்ட் இப்ப எவ்வளவு வந்திருக்கு? 10 lakh 10,000. சரி, 10 lakh 10,000 கம்மா எக்ஸா கம். அப்ப எங்க இருந்து எழுதலாம்? கால்குலேட்டர் எழுதுமா? கால்குலேட்டர் 10 lakh 10,000 அடிச்சுக்கோ. போட்டியா? இப்ப டிவிடெண்ட் காலம்ல பாரு எவ்வளவு இருக்கு? 0 -0 அதே அமௌண்ட். அதனாலதான் டைரக்டா எழுதணும். புரியுதா? எஸ் ஆர் நோ? பிகாஸ் டிவிடெண்ட் இஸ் 0 புரியுதா இல்லையா? அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி தட் will have impact.
பட் இந்த மெத்தட்ல போய்க்கிங்கன்னா தப்பு கிடையாதுல்ல, இல்லைன்னா நாளைக்கு எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் கம்யூனிட்டர்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இருக்கனா. இப்ப டிவிடெண்ட் கிடையாதுப்பா, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக் தட் சேம் அமௌண்ட் ஒன்லி வில் பி தேர். எஸ் ஆர் நோ? ஏன்னா அந்த இடத்துல ஜீரோ தானே எழுதியிருக்கோம், நில்லு தானே, அப்ப கேன்சல் இல்லைன்னா அதே ஆன்சர் தான். எஸ் ஆர் நோ? நவ் அடுத்தது 2 shares for every, அப்ப எவ்வளவு shares போனஸ் shares? 2000 shares. கரெக்டா? காசு எவ்வளவு? சரி, இப்ப பேஸ் வேல்யூல எவ்வளவு எழுதணும்? பேஸ் வேல்யூ போட்டிருந்தேன்னா எவ்வளவு எழுதணும்? 20,000. நம்பர் ஆஃப் shares போட்டிருந்தா 2000 எழுதினா போதுமா? டிவிடெண்ட் காலம் ஹைபனா, காஸ்ட் காலம் hyphen, and the cost you are not paying it. You know what is bonus shares? You are not paying. It is issued to the existing shareholders without any consideration. அப்ப cost is 0. Now அடுத்து என்ன பண்றாங்க? Right issue. 1 shares for every 7 shares held. ஆல்ரெடி எவ்வளவு shares இருக்கு? எவ்வளவு shares கண்ணா? இது பாத்துக்கோ. இது எழுதிட்டாங்களா? 15/4 அன்னைக்கு பேங்க் 5,000 போட்டாங்களா? இங்க 10 lakh 10,000, இங்க 0 10 minus 0 10. ஹலோ, அடுத்தது போனஸ் as 2000, டிவிடெண்ட் nil, அமௌண்ட் ஆல்சோ nil. எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து என்னப்பா பண்றாங்க? ரைட் சார், எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வாங்குறாங்க? ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு ஷேர்ஸ் தராங்க? ஒரு ஷேருக்கு அப்ப எவ்வளவு வருதுன்னு பாரு, போட்டு பாரு. இங்க வாங்க, டோட்டலா எவ்வளவு? 1000 shares வருதா? அதுக்கு அடுத்தது ரைட்ஸ் டு தி எக்ஸ்டெண்ட் 20% ஆஃப் சோல்டா, ரிமைனிங் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்களா? நமக்கு எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வந்தது டோட்டலா? 1000ல 20%. அத ஷேர் சேல் பண்றாரா, கூப்பன் அந்த ரைட்ஸ் சேல் பண்றாரா? ரைட்ஸ் சேல் பண்றாரு. ரைட்டை சேல் பண்ணி வந்தா நம்ம எங்க கொண்டு போகணுங்கிறது நமக்கு தெரியும். எஸ் ஆர் நோ? நவ் எவ்ரிபாடி நவ் லிசன். அப்ப 800 shares தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாராப்பா? ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கிறாரு? ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கிறாரு? 250 கொடுக்கிறாரா? அப்ப 800 into 250 எவ்வளவுமா? 2 lakhs வந்துருச்சா? எஸ் ஆர் நோ? எவ்ரிபாடி எஸ் ஆர் நோ? தலை மூவ் ஃபார்வர்டா சொல்லுக்கண்ணா. இப்ப அந்த ரைட்ஸ் சேல் பண்ணார்ல, அது இங்க எங்கேயும் எழுத முடியாது. காஸ்ட்ல இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடாது, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்க்கு தானே போகணும். அது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்க்கு போய்டும். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? நவ whenever sale is that you should மிஸ் அவுட் பண்ணுன்னு சொன்னா, ஏன் இது क्वेश्चनல கொடுக்க மாட்டான். கம்ப்யூட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் தி சேல் அப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டான். சோ சேல்னாவே நம்ம மைண்டுக்கு என்ன வந்துடணும்? சரி, யூ நோ தி சேல் வேல்யூ நவ. சேல் அது நம்ம என்ன போடல, எவ்வளவு சேல் பண்றான்னு பாரு. அடுத்த क्वेश्चन, அடுத்தது எவ்வளவு கணக்கு சேல் பண்ற? எவ்வளவு சேல் பண்ற போடுங்க. brokerage இருக்கா? எவ்வளவு brokerage? அப்ப இது மைனஸ் பண்ணுமா ஆட் பண்ணுமா? மைனஸா? ஏன்? பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆட் பண்ணும். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். Is it clear? Yes or no? Everybody now see, one thing I'm so happy, I'll tell you. நீ first 1 week எப்படி இருந்த? 1 month ஒரு 20 days ஞாபகம் இருக்கா? see எப்படி இருக்குங்கிறது முக்கியம் இல்ல. இந்த லாஸ்ட் ஒரு 20 days I able to see lot of changes, and the last week I am able to see lot of changes. இவன் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது சந்தோஷ் ஆன்சர் சொல்லவே பயப்படுவான். சாரி பாஸ்கர், சந்தோஷ் வந்துருச்சு, பாஸ்கர். ஓகேவா? அப்ப நம்ம சொல்லலாமா வேண்டாமா அந்த பயம். அடுத்து போக போக அவனுக்கு ஆன்சர் தெரியும், சொன்னா தப்பா இருக்குமா கரெக்டா இருக்குமா அப்படி. அப்புறம் சொல்ல ஆரம்பிச்சு, இப்ப சொல்ற ஆன்சர் எல்லாமே என்ன ஆகுது? தட் இஸ் வாட். நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்த்து பயப்படவே கூடாது. you would have been different background. See, everybody is in a different background. Okay, but அவனோட சின்ன ஊர்ல இருந்து வந்தான். I know that many people are there. அதுல இருந்து இதுல வரும்போது I able to see that happiness. See, மத்தவங்களும் இருப்பீங்க, நான் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணலன்னு சொல்ல வரல. பட் நம்மளோட அடுத்த பேக்ரவுண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? that is everything is possible in our life ன்னு நினைக்கணும். இங்கன்னு இல்ல, இன்னைக்கு இது அவனுக்கு பெரிய டீலா இருக்கும், நாளைக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு கார்ப்பரேட் போகும்போது உங்களுக்கு அது பெரிய டீலா கூட இருக்கலாம். இது எல்லாத்துக்கும் இது கிடையாது. புரியுதா இல்லையா? எஸ்ஸா நோவாக்கனா? குட். அதுதான் இருக்கணும். எப்பயுமே லைஃப்ல முடியாத ஒரு விஷயம் இருக்கவே இருக்கக்கூடாது. அது நெவர் எவர். ஓகேவா? அது எப்படி நம்மளால முடியாம ஒரு லைஃப்ல ஒண்ணு இருந்துரும். எஸ் ஆர் நோ?
இந்த ஜிஎஸ்டி அப்பீல் இந்த மாதிரி வரும்போது இது முடியாதுங்க அப்படிம்பாங்க. அட கொடுங்க பார்க்கலாம், வந்தா வருது போனா போய் நமக்கு என்ன கிளைண்ட் கஷ்டம், அது வேற பிரச்சனை. அப்படி இருக்க முடியாது. ஏதோ ஒரு புது விஷயமானாலும் என்ன பண்ணோம், ட்ரை பண்ண. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹைகோர்ட்டோ ஏதாவது ஒரு கேஸ்லாம் வந்திருக்கும். நம்ம முடியுங்கிறதுல தான் பார்க்கணும். எப்பயுமே கையில டாக்குமெண்ட் வாங்கும் போது ஆஸ் ஆடிட்டரா அதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு தான் நீ பார்க்கணும். ஒரு கேஸ் எடுக்கும்போது லாயர் மாதிரி இது எப்படி இது பார்த்துக்கலாம் வின் பண்ணிடணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கணும். இது முடியாதுங்க, அவரு பார்த்தே முடியலைங்களா, அப்ப நம்ம இங்க அப்படின்னு மைண்ட் செட் போகவே கூடாது. எஸ் ஆர் நோ, எஸ் ஆர் நோ. அண்ட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ who is the chairman of Tata Group now? Chairman, Tata Group chairman Chandrasekhar. Yes or no? The very first time in the history of Tata Group, okay, one person from South India has become a chairman. Okay, you know where he studied? I think I already told you. Huh? Yes sir? No one. Google பண்ணி பார்த்துறீங்க. Okay, 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் மோகனூர்ல இருந்து, நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மோகனூர்ல ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தண்டி ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல செப்பல் கூட வாங்குறதுக்கு காசு இல்லாம, செப்பலே இல்லாம நடந்து போய் படிச்ச. இன்னைக்கு அவர் மும்பைல இருக்கக்கூடிய வீட்டினோட ரேட் எத்தனை கோடின்னு தெரியுமா? 110 crores வீட்டோட ரேட் பாம்பேல. செப்பல் வாங்கவே காசு இல்லாம தான் இருந்தார். புரியுதா இல்லையா? இன்னைக்கு அவரு ஒவ்வொரு பொசிஷன், டாடா இஸ் a prestigious institution, அது ஒரு பெரிய குரூப். அது அந்த குரூப்புக்கு சேர்மனா வர்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அவர் படிச்சது இங்க தான் படிச்சார். எங்க அதுதான் I used to advise to the students whenever go, from where you born and where you brought up, that you can't decide. Who is your parent, what is your background, you can't decide. But what is your destination, that must be decided by each and every one of you. Yes or no? So good. Now இது முடிஞ்சதாக்கனா எஸ் ஆ நோவாப்பா. அடுத்தது இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கண்டுபிடி பார்க்கலாம். கண்டுபிடி, இங்க இருந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த செலவு பண்ணிருக்கோம், அந்த ப்ரோக்ரேஜ் ஆட் பண்ணிக்கணும், லெஸ் பண்ணணும். அது பார்த்துட்டீங்களா? இங்க சேல் பண்ணால என்ன பண்ணணும்? லெஸ் பண்ணணும். எஸ் ஆர் நோ? அடுத்தது வெயிட் பண்ணு, கம்மா எக்ஸா எதுவுமே கொடுக்கல, அப்ப நோ ப்ராப்ளம். சோ எவ்வளவு வருதுன்னு பாரு. எவ்வளோடா வருது? குயிக் டைம் ஆகுதுக்கண்ணா. எவ்வளவு வருது? சேல் வேல்யூ எவ்வளவு? என்னாச்சு கன்ஃபியூஷன்? சேல் வேல்யூ எவ்வளவு? எவ்வளவுக்கண்ணா சேல் பிரைஸ்? எவ்வளவுக்கண்ணா? அவ்வளவுதானடா. 3000 into 300 comes to 9 lakhs. Minus 1% commission 90,000. இதை போட்டேன்னா 9,000 ஆகனா? 9,000. இதை போட்டா 891. இதுக்கு ஏன் கன்ஃபியூஷன் ஆகிற? அதானே கொடுத்துருக்காங்க. ஓ ப்ராஃபிட் லாஸா? ஓகே, 891 போட்டீங்களா? இப்ப இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணும்? ப்ராஃபிட்டா லாஸா பண்ணும். எஸ் ஆர் நோ? நம்ம இது வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேல்யூ எவ்வளவு? 12 lakh. எவ்வளவு யூனிட்? மைனஸ் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டன்ட் டிவிடெண்ட் காஸ்ட்ல மைனஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கனா சொல்லலையா? சொல்லியிருக்கனா சொல்லலையா? சொல்லுடா. இந்த இடத்துல ப்ரீ எக்ஸிஸ்டன்ட் டிவிடெண்ட் இருக்கா? அப்ப டோட்டல் காஸ்ட் 10 lakh, சாரி 12 lakh 10,000. ப்ரீ எக்ஸிஸ்டன்ட் டிவிடெண்ட் எவ்வளவு? அப்ப 10 lakh, சாரி 12 lakh 10,000 minus 7,500 divided by 7,800 into 3,000 போடு. Four lakh 62,500. Sale value minus cost. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. Listen carefully, listen. How generally you will do this value? எவ்வளவு வருது? இல்ல வேல்யூ எவ்வளவு வருது? divided by 7,800 into 3,000. இதான போடுவோம். சொல்லியா
இப்ப இந்த ப்ரீ அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்ட் இருக்கா, இதை எதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும், காஸ்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணோமா, அப்ப 12,10,000 வந்துருச்சு, மைனஸ் 7,000 மைனஸ் பண்ணுமா, தட் அமௌண்ட் ஒன்லி ஷுட் பி டிவைடட் பை 7,800 இல்லப்பா, காஸ்ட்ல இருந்து லெஸ் பண்ணா பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்ல இருந்து என்னடா லெஸ் பண்ணணும். அப்ப எப்பெல்லாம் ப்ரீ அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்ட் இருக்கோ, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, whenever pre acquisition dividend is there, don't see only the debit side, see the credit side also. If you don't have a pre acquisition dividend, you would have taken this number divided by this number into 3,000 would have got purchase value. சொல்லியா, எப்ப pre acquisition dividend இருக்கோ, this plus this minus this value will be your cost. That cost for 7,800 units, இப்ப எவ்வளவு யூனிட் சேல் பண்ண, அப்போ உனக்கு காஸ்ட் கிடைச்சிருச்சு. சேல் வேல்யூ மைனஸ் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட். டவுட்டா? இப்ப ப்ரீ அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்ட் நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். எஸ்ஸா நோவா? பண்ணிட்டோமா பண்ணலையா? ஏ ப்ரீ அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்ட் இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுமா இல்லையா? பண்ணிட்டோம் பண்ணலையா? இன்னும் பண்ணல. ஓகே லிசன் லிசன், அடுத்தது வா. டிவிடெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, 15% ஃபார் தி டிவிடெண்ட் 31.3 அப்பா, ரிசீவ்ட் ஆன் 69. அப்ப இது ப்ரீ அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்ட் தானே. எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, இங்க போட்டிருக்காங்க 5,000 shares into 10, 50,000 into 15% எவ்வளவு ஆச்சு, இதுதான் இந்த 7,500. அண்டர்ஸ்டுடா? எஸ் ஆர் நோ? So come to this place. I hope you are clear now. So pre acquisition dividend 7,500, சேல் வேல்யூ போட்டாச்சு, அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. எனி டவுட் அப்பா? அடுத்து வாங்க கண்ணா, இதை முடிச்சிட்டோம், இதை முடிச்சிட்டோம், இதை முடிச்சிட்டோம், இதுவும் முடிஞ்சது. அடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, இன்டர்ம் டிவிடெண்ட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்க, 10%. கண்ணா இப்ப எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க, 4,800 ஷேர்ஸ் தானே இன்டர்ம் டிவிடெண்ட் வரும். 4,800 into 10 into 10% எவ்வளவு வருது, வந்துருச்சா, வந்துருச்சா இல்லையா? ஓகே, அதை எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம், டிவிடெண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்களா. அடுத்து க்ளோசிங் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எடுத்துட்டாங்க, அமௌண்ட் பேலன்சிங் ஃபிகர் பிளஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் லோயர். எஸ் ஆர் நோ? மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கானு பாருங்க, மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கானு பாருங்க, கொடுத்துருக்கானா. நவ் நமக்கு 12,02,500 இஸ் a cost. ஆஃப்டர் டிடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரீ அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்டா, சொல்லுங்கடா. இப்ப எவ்வளோ, இது வந்து எவ்வளோ யூனிட்டுக்கு, இப்ப நம்ம கிட்ட எவ்வளவு யூனிட் இருக்கு, கண்ணா டோன்ட் ஸ்பீக், எவ்வளவு யூனிட் இருக்கு, அப்ப காஸ்ட் எவ்வளவு ஆச்சு, கண்ணா லிசன் 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 லிசன், காஸ்ட் எவ்வளவு ஆச்சு, எவ்வளவுமா, 740. இப்ப மார்க்கெட் வேல்யூ பார்க்கணுமா, நம்ம கிட்ட 4,800 ஷேர்ஸ் இருக்கா, மார்க்கெட் பிரைஸ் கொடுத்துருக்கானு பாருங்க, இருக்கா 220, எவ்வளவு ஆச்சு, அப்ப which is least, so this only will be considered. Understood? Go ahead and take a note. முடிச்சிட்டியா?
முடிச்சிட்டியா? ஸ்கேன் பண்ண வேண்டியதானே? ஸ்கேன் பண்ண
I hope you would have written that how this number etc dividend இந்த நம்பர்ல எப்படிங்கறத பார்த்திருப்பீங்களா? அத workingsலயும் வெச்சுக்கோ. You want to write any working note? இது எல்லாமே ஆல்ரெடி சேர்த்து தான எழுதிருப்பீங்க. Yes or no? Okay. Over to the next question. Read this question. Question number 16 முடிச்சிட்டேன்னு பாரு. No. So question number 16 முடிச்சிட்டியா? I go would have done it. Question number 14 no னா சொன்னா அவ்வளவுதான் அடிதான். Question number 14 முடிச்சிட்டீங்களா? சொல்லவே இல்லையா? சொன்னா மட்டும் போட்டு வர மாதிரி போட்டு வந்து நோ சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். சொன்னா போட்டுருப்பியா? சரி. கண்ணா Tuesday also you want leave நாளைக்கு வச்சுக்கலாமா? இப்போ நாளைக்கு சேர்த்து வச்சாங்க. எத்தனை பேர் ஊருக்கு போக பிளான் பண்ணி டிக்கெட் போட்டிருக்கு? இல்லையா கூட கை தூக்குறாயா? சரி ஓகே. சொல்லவே இல்லையா? இல்ல கிளாஸ் இருக்குன்னு சொல்லி இல்லைன்னா மட்டும் ஹாப்பியா சர்ப்ரைஸ் ஆகல. அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி இருக்குனால சர்ப்ரைஸ் ஆகணும். சரி ஓகே பரவாயில்ல விடு. The following transaction of Nidhi took place during the year ended 31st March. கண்ணா இங்க என்னன்னா சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் அன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? After we did question number 15, this is going to be this is going to be homework question. This is going to be homework question. பூஜா டேஸ் வேற 2 நாள் இருக்கு. ஹோம்ஒர்க் கம்மியா கொடுத்தா போர் அடிக்கும் உனக்கு. யோசிக்கிறேன் ஒரு 50% டெஸ்ட் ஏதாவது பிளான் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஓகே நவ பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்களாப்பா? சொல்லுடா என்ன வாங்கியிருக்காங்க? பாண்ட். அப்ப பாண்ட் இஸ் ஒன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அடுத்ததுல என்ன பண்ணிருக்காங்க? கேஷ். அது another இன்வெஸ்ட்மெண்ட். போன ப்ராப்ளம்ல உனக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி இது தனியா கொடுத்துட்டான் அது தனியா கொடுத்துட்டான். இதுல என்ன பண்ணிருக்கான்? அப்ப நீ தான் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கணும். எக்ஸ்பெர்ட் டைட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டாச்சுல. Hopefully now you would understood why I did that problem first than this problem. Now received half year interest 8% bond. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எது ரிலேட்டட்? பாண்ட் ரிலேட்டட். நான் ஏன்னு சொல்றேன், இத பின்னு சொல்றேன். அப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏக்கு ரிலேட்டட். அடுத்தது போனஸ் எக்ஸ் லிமிடெட் இது பி, இது ஏ, இது ஏ, இது பி. ஓ காட் சி இல்லையா? Usually there will be 3 investment also, but here only luckily you have 2 different investment only. So how you have to do this problem? 3 investment 4 investment also will be there. One page problem will be there. நான் இப்ப எப்படி போட்டணும் அந்த மாதிரி பென்சில் எடுத்து இது ஏபிசிடின்னு போட்டுணும். ஏபிசின்னு அப்பதான் லிசன் நீங்க ஆன்சர் போடும்போது கன்சல்டேட் பண்ணி போட முடியாது. என்ன பண்ணுவீங்க? ஒவ்வொரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா போடுவீங்களா? அப்ப மிஸ் பண்றதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி அதிகமா இருக்கா? ஏன்னா போன ப்ராப்ளம்ல அவன் செப்பரேட்டா கொடுத்துட்டான்ப்பா. ஒரு நான் என்ட்ரியா போட்டு வந்துட்டேன். இந்த ப்ராப்ளம்ல என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஏ இருக்கு, அப்புறம் பி, அப்புறம் ஏ, அடுத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அடுத்து இப்படி இருக்கா? அப்ப பென்சில்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கணுமா? ஏபிசி போட்டுக்கணுமா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடும்போது லெஜர் போடும்போது ஏல இருக்கிற அத்தனையும் அதுல கன்சிடர் பண்ணுமா? அடுத்தது செகண்ட் போடும்போது பியில் இருக்க அத்தனையும் கன்சிடர் பண்ணுமா? தேர்டு போடும்போது சிங்கிற நம்பர் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணுமா? திஸ் இஸ் a way you have to make the problem into simple. இல்லைன்னா definitely that lead into do the mistakes. என்ன பண்ணா விட்டுட்டு போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குல்லடா. Yes or no? Now similar to the way which we did, 2 investment is there. One is in bond, another is in shares. So first investment will be bond, second investment will be question number என்னது இருக்கான்னு பாரு. in the books of Nidhi 8% bond first ledger. நான் எங்கெல்லாம் ஏ போட்டேனோ அதெல்லாம் இங்க கன்சிடர் பண்ணு. சொல்லுப்பா அடுத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னது? எங்கெல்லாம் பி போட்டேனோ அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணு. இப்ப சிம்பிளா முடிஞ்சுதா?
இதுவே இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தானா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஒய் லிமிடெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்திருந்தானா இன்னொரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா, அப்ப சி. அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல வராது. 3 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் மேக்ஸிமம் வரும். ஓகேவா, அதுக்கு மேல வரதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. ஐ ஹோப் யூ ஆர் clear on this. So you know how to do the problem now. Now come back here. It is very easy now. சொல்லுப்பா, ஃபர்ஸ்ட் போடுறேன், லிசன். ஃபர்ஸ்ட் ஏவை கன்சிடர் பண்றேன். என்ன கண்ணா வாங்குறாங்க, பாண்டு. எவ்வளவுமா ஒரு பாண்டு ஃபேஸ் வேல்யூ 100. எவ்வளவுக்கு வாங்குறாங்க, 80.5. கம்மா எக்ஸா, அப்ப கேல்சியில் இருந்தா டைரக்டாவா, கேல்சியில் இருந்து. இன்ட்ரெஸ்ட் நீ தானே கண்டுபிடிக்கணும். சரி, என்னைக்கு வாங்குறாங்க, அடுத்தது ஏ போய் பாருங்க, ரிசீவ்ட் ஆஃப் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் 8% பாண்ட். அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆஃப் இயர்லி ஒன்ஸ் வாங்குறாங்களா, மே மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறாங்களா, எஸ் ஆர் நோ. அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடணும், எஸ் ஆர் நோ. தென் அடுத்த ஏ எங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. சோல்டு 3 lakhs 8% பாண்ட் அட் 81% எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டா. அப்ப 81 into 3 lakhs மல்டிப்ளை பண்றத எங்க எழுதணும், கேல்சியில போடணுமா இல்ல லெஜர்ல எழுதணுமா கண்ணா? 3 lakhs into 81 லெஜர்ல எழுதணுமா கேல்சியில போடணுமா? லெஜர்ல. ஏன் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இங்க 12 lakhs into 80.5 கேல்சியில போடணுமா இல்ல டைரக்டா நோட் புக் கேல்சியில போடணும். பக்கத்து காலத்தை மைனஸ் பண்ணணும், எஸ் ஆர் நோ. அடுத்தது ரிசீவ்ட் ஆஃப் இயர் பாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் நவம்பர். ஆஃப் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் நவம்பர். இஸ் இட் கிளியர்? மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர். அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் எப்போ வாங்கினாங்க, மேல. மேனா 30th ஏப்ரல் வரைக்குமா, அடுத்தது 30th செப்டம்பர் வரைக்குமாப்பா, அக்டோபரா? ஃபர்ஸ்ட் எங்க கொடுத்துருக்காங்க, இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா, அப்ப நமக்கு தெரியும் 30th ஏப்ரலும் அடுத்து வந்து நவம்பர் மாசமும் 31st அக்டோபர் வரைக்கும் வருது. 6 மாசம் 6 மாசம். எஸ் ஆர் நோ? இதை வச்சு இந்த லெஜர் போடலாமான்னு பாரு. லிசன், 2 பேங்க் 12 lakhs 40,000 இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி போடணும் தெரியுமா? எப்படி போடணும், எப்ப லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, இதுல லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்ப கொடுத்துருப்பாங்க, நவம்பர்ல கொடுத்துருப்பாங்களா? அப்ப நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் 5 மாசமா? 12 lakhs 12 lakhs into 8% into 5/12 எவ்வளவு வருது? இருக்கான்னு பார், இருக்கா? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டா கம் இன்ட்ரெஸ்டா, கம் இன்ட்ரெஸ்டா. அப்ப இந்த 40,000 இருக்கா, டவுட் இருக்காப்பா? ஓகே, இப்ப எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டா கம் இன்ட்ரெஸ்டா, கம் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப லிசன், 12 lakhs டிவைடட் பை ஃபேஸ் வேல்யூ 100 போட்டீங்கன்னா நம்பர் கிடைச்சிருமா? போடுங்க பார்க்கலாம். 12 lakhs டிவைடட் பை 100 போடுங்க, போட்டீங்கன்னா 2 ஜீரோ போயிடும். எவ்வளவு ஆச்சு, 12,000. 12,000 into 80.5 தானப்பா காஸ்ட். எவ்வளவு வருது, இது எக்ஸா கம்மா? அப்ப கேல்சில இருந்து அந்த 40,000 மைனஸ் பண்ணு. 9 lakh வந்துச்சான்னு பாரு. ஆனா உனக்கு அப்படியே நான் ஹோம்வொர்க் கொடுக்கல, டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறேன். Are you listening with me? Anybody have a doubt? Let me know. Everybody? Now அதுக்கு அடுத்தது மே, இது யாருக்கா டவுட் இருக்கா? 926. ஓகே, அடுத்தது 1/5 என்னைக்கு என்ன வருது, இன்ட்ரெஸ்ட் வருதா? 12 lakh into 8% into 6/12 48,000. அடுத்தது சேல் நடக்குதா கண்ணா? எவ்வளவு சேல் நடக்குது, 3 lakhs. நம்ம 9,26,000 ஃபார் 12,000 பாண்டுக்கா சொல்லுடா. அடுத்து எவ்வளவு பாண்டு சேல் ஆகுது, இல்லைன்னா இந்த இடத்துல 1 lakh, இந்த இடத்துல 12 lakhs வச்சுக்கோ, இந்த இடத்துல 3 lakhs வச்சுக்கோ, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லு. 9,26,000 divided by 12 lakhs into 3 lakhs எவ்வளோ, எவ்வளோடா வருது? 9,26,000 divided by 12,000 into 30. ஏதாவது ஒன்று போடு, 12 lakhs into 3 lakhs போடு. 2,500,000 இதான காஸ்ட், இதான காஸ்ட்டுமா? அதாவது 9,26,000 கொடுத்து 12 lakhs ஒருத்துள்ள ஃபேஸ் வேல்யூ வாங்கினேன். அது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நம்பர்ல போடும்போது 12,000 வந்துருச்சா,
அதே மாதிரி இதை நம்பர்ல போடும்போது 3000 ஆயிடுச்சா? சொல்லுங்கப்பா. அப்ப 9,26,000 divided by 12,000 bond into 3,000 பாண்டா 2,31,500. சரி, ஒரு பாண்டு என்ன ரேட்டுக்கு வித்தாங்கன்னு பாருங்க. 81 கம்மா எக்ஸா எக்ஸண்ட். அப்ப கால்சியில பண்ணுமா அங்க எழுதணுமா? அப்ப 81 into 3,000 3 lakhsங்கிறது ஃபேஸ் வேல்யூல கொடுத்துருக்க அமௌண்டா? அப்ப நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா 3 lakhs divided by 100 போடலாமா? அப்ப 3,000 பாண்டை சேல் பண்ணிருக்காங்களா? ஒரு பாண்டு 81 ரூபி, 3,000 பாண்டு எவ்வளவு ஆச்சு? 2 lakh வந்துருச்சா? இப்ப சேல் வேல்யூ கிடைச்சிருச்சா? பர்ச்சேஸ் வேல்யூ கிடைச்சிருச்சா? ரெண்டையும் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு பார். வந்துருச்சான்னு பார். 11,500 ப்ராஃபிட். சொல்லுங்கடா. இந்த 11,500 will get transferred to profit and loss முடிஞ்சது. அதுக்கடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருமாப்பா? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு பாண்டுக்கு வரும்? 9,000 பாண்டுக்கு தானே வரும். 12,000 பாண்ட்ல 3,000 பாண்டை சேல் பண்ணியாச்சுல. அப்ப 9,000 into 100 into 8% into 6/12 எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 36,000 வந்துதான் பாரு. எஸ் ஆர் நோ? அடுத்தது க்ளோசிங் பண்ணுமா? க்ளோசிங் இது பிரச்சனை இல்லை. இங்க போகும்போது நமக்கு போடணுமா கண்ணா? ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுது. லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்ப பேமெண்ட் பண்ணாங்க? அப்ப நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் 5 மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவபிளா? 9 lakhs into 8% into 5/12. அவ்வளவுதான். போட தெரிஞ்சா இல்லையாக்கண்ணா? எஸ் ஆர் நோ? then closing cost மட்டும் வருது. I don't think that market value is given in the question. If market value of the bond is not given in the question, you have to take the cost. Problem is over. Any doubt on this? When market value is given in the question, you have to compare cost and market value. Whichever is lower, you have to consider it. That is also not always right. Suppose the investment is a long-term investment. Say for example, 5 years back they purchased it. Now they are selling it. Then it is become long-term investment. When is long-term investment, closing stock should be cost only. But 99.99% you will get only short-term investment problem. That's problem. Are you clear on this? No. என்னக்கண்ணா? என்னப்பா? அவனே கொடுத்துருவான். 5 years back this bond have been purchased, now it is sold. So it means that long-term investment. But 99.99% it will be short-term investment. Every one of you, are you clear? No. Shall I move forward? SAS இதே மாதிரி போடலாமாக்கண்ணா? போட்டுடலாமா போடக்கூடாதா? So question number 14 is homework question. Market this question. After I done today's discussion, definitely you will be in the position to do. Today we not only discussed about pre-post acquisition, I am training you how you are supposed to be attack this problem when it comes to the examination. Do you agree with me? Yes or no? Hello.
போலாமா அடுத்தது? Yes or no? Now listen. This is homework question. Question number 14 is homework question now. One part of the question we discussed, another portion also will be easy for you. 15 we are done. 16 is already homework question. Hopefully you are done or not done? Done? என்ன டவுட் உங்களுக்கு? உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்து பண்ணல நீங்களே? கொஸ்டினே டவுட்னு சொன்னீங்க. ஓபனிங் பேலன்ஸ்ல என்ன டவுட்? ரிலேட்டிவ் இப்போ ஓகேவா? சரி, இன்னைக்கு போடலாம் இல்லவா? ட்ரை பண்ணலாமா? ஓகே. இப்போ இந்த ஓபனிங் பேலன்ஸ் நான் ஜஸ்ட் ஐ கிவ் த கைடன்ஸ் டு யூ. த பீப்புள் ஆர் நாட் டன். அதர்ஸ் ஹாப்பி வித் தட். நாமினல் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்களாக்கனா, காஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்களா? இப்போ இதுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும். ஏன்னா இது வந்து என்னது? டிபெஞ்சர், நாட் ஷேர்ஸ். ஷேர்ஸ்னா தான் வராது. இதை வச்சு நீங்க போட முடியுமா? இந்த கொஸ்டின் மல்டிபிள் டைம்ஸ் டெஸ்டட் இன் தி ஓல்டு சிலபஸ். 100 டிபெஞ்சர் பர்ச்சேஸ் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் 98 ஆகுனா, இதை வச்சு உங்களால போட முடியுமா? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இது எல்லாமே போடலாம். ஐ திங்க் நவ யூ கேன் ஈஸிலி டன். க்ளோஸ் இட் அப். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. இங்க என்ன பேசிஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, how will you find out the cost? ஃபர்ஸ்ட் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் சேல் ஆகிறத எடுத்துக்கணும். அப்ப கடைசியா பர்ச்சேஸ் பண்ணத க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல வரணும். A2ல போட்டிருப்பேலப்பா, அதே கான்செப்ட் பக்கா. எதுவுமே கொஸ்டின்ல கொடுக்கலன்னா என்ன மெத்தட்ல போடுவேன்? ஆவரேஜ் மெத்தட், வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட். ஆஃப் கோர்ஸ் தட்ஸ் வெயிட் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஆர் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட். எஸ் ஆர் நோ எவ்ரிபாடி? சோ ஈவன் தோ நேத்து நம்ம இந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் போடல, ஓபனிங் எல்லாம் போடல, ஒரு சிலர் போட்டிருக்கலாம், ஒரு சிலர் போடல. நத்திங் இஸ் ராங் பிகாஸ் நம்ம அதை டீடைலா கவர் பண்ணாம இருந்தோம். இன்னைக்கு நீங்க போய் போட்டுருங்க. இஸ் இட் கிளியரா? இன்னைக்கு போட்டுட்டு சொல்லிடுங்க. குட். 17th கொஸ்டின் நீங்க டிசைட் பண்ண ஹோம்வொர்க் போடலாமா முடியாதான்? இல்லக்கனா ஒன் செகண்ட். இந்த சாப்டர்ல 20 ப்ராப்ளம் ரீசன் என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு 15 ப்ராப்ளம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு 5 ப்ராப்ளம் உங்களை நான் பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும். ஏன்னா கண்டிப்பா 8 to 12 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு இருக்கேனா, அப்ப நீங்க அதுக்கு ரெடி ஆகணும். சரியா? இதை பாருங்க, போட முடியுமான்னு பாருங்க. சரி பாப்போம். கொஸ்டினை படிப்போம், அப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்க. சரியா? A limited purchased on 1st April 2018. இந்த டேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன வாங்கினாங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். டிபெஞ்சர் ஆஃப் சி லிமிடெட் எந்த லிமிடெட்ல வாங்கியிருக்காங்க? சி லிமிடெட் டிபெஞ்சர் ஏ லிமிடெட் வாங்கியிருக்கனால ஏ லிமிடெடுக்கு இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கரெக்டாப்பா? பேஸ் வேல்யூ எவ்வளவுக்குன்னா எவ்வளவுக்கு வாங்கியிருக்காங்க? சரி, டிபெஞ்சருக்கு பேஸ் வேல்யூ கொஸ்டின்ல கொடுக்கல அப்படின்னா ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் அஸ்யூம் இட் as ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்க்கு பேஸ் வேல்யூ கொஸ்டின்ல கொடுக்கலனா ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் அஸ்யூம் இட் as எஸ் ஆர் நோ? கொஸ்டின்ல பேஸ் வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்க்கும் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்க்கு எவ்வளவு அஸ்யூம்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்க்கு எவ்வளவு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம்? 10. டிபெஞ்சருக்கு எவ்வளவு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம்? 100 அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ நவ? இந்த இடத்துல பேஸ் வேல்யூ ஐ டோன்ட் திங்க் தட் அவன் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். சோ நம்ம 100 எடுத்துக்க போறோம். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ நவ? 1st October 2018 80,000 டிபெஞ்சர் வாஸ் சோல்டு. எவ்வளவு டிபெஞ்சர்ல இருந்து? 2 lakhsக்கு அமௌண்ட் வாங்கியிருக்காங்களா? ஓகே. 80,000 நம்பர் கிடையாது அல்லவா? அமௌண்ட். எஸ்ஆர் நோக்கனா? சோ 2 lakhs worth உள்ள ஃபேஸ் வேல்யூ வாங்கி 80,000 worth உள்ள ஃபேஸ் வேல்யூ செல் பண்றோம். ஹலோ? அப்படின்னா இந்த இடத்துல 2000 டிபெஞ்சரா, இங்க 800 டிபெஞ்சரா, புரியுதா இல்லையா? அனதர் ஒரு 1 lakh வாங்கியிருக்கான். அப்ப இங்க எவ்வளவு? ஒரு 1000 டிபெஞ்சர். அப்ப 3000 டிபெஞ்சர் மொத்தமா இருக்குது. அதுல எவ்வளவு சேல் பண்றாங்க? 800.
1st December 2018, C Limited give option for conversion 8% convertible debentures into 10 rupees shares. Conversion இருக்கா? சரி. A Limited receive 5,000 equity shares in C Limited in conversion of 25% debenture held. ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாலும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்றாங்க? 25% கன்வெர்ட் பண்றாங்க. அப்படின்னா பேலன்ஸ் 75% கன்வெர்ட் பண்ணல. அடுத்து the market price of the debenture and equity shares in C Limited as and end of the year 2018 110 and 15 respectively. Interest on debenture is payable on each of year on 31st March. அடுத்தது 30th September. The accounting year of A Limited is a calendar year. January to December. January to December. January to December. பேமெண்ட் பண்றது எப்ப பண்றாங்கன்னு இருக்கு. கரெக்டாப்பா? இப்போ ஒரே ஒரு புது கான்செப்ட் என்னது? கன்வர்ஷனிசம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் போட்டுடலாமா? 17th question. The conversion newly இருக்கறனால I'll work out, don't worry. 8% convertible debenture ஆக்கனா, and we are doing for the financial year பேங்க்ல வாங்கினது ஃபர்ஸ்ட் 2 lakhs நாமினல் வேல்யூவாப்பா. சரி, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்பா போடல? அப்பதான் வாங்கி இருக்கிறோம். ஓப்பனிங்கும் கிடையாது, ஓப்பனிங்கும் கிடையாது, வாங்கினது அப்பதான் வாங்கணும். எஸ்ஆர்னா அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. ஒரு நாளைக்கெல்லாம் இல்லை, நைட்டு அடுத்து காலையில 216. அடுத்தது ஒரு 1 lakh வாங்கினாங்களாக்கண்ணா 2000. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரும்னு போட்டு பாருங்க. எப்படி 2000? என்ன வந்து மந்த் போட்டா வருதாப்பா? ஸோ 1,10,000 எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கானா? கம் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப எதுல போடணும்? கொடுத்துருக்கத கேல்சியில போடணுமா? 2000 அது முடிச்சாச்சுல்ல. 1000 into 112 எவ்வளோப்பா? 1 lakh 2000 12,000 12,000. சரி, இது கூட என்ன மைனஸ் பண்ணணும்? 2000 இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பண்ணவா? பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது எழுதிருக்காங்களான்னு பாரு. இதுவே எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பண்ணும்? அப்படியே எழுதிருக்கணும். இப்ப கண்ட்ரோல் கிடைச்சிருச்சாப்பா? அட்லீஸ்ட் நவ் ஐ ஹோப் யூ வில் நெவர் டு தி மிஸ்டேக்ஸ் ஃபார் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு எந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஆர் நோ? அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் வருதாப்பா? 6 மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வரும்னு பாரு. 3 lakhs into 8% into 6/12. சேம் அமௌண்டா? 12,000. அடுத்து போலாமா? அடுத்து சேல் நடக்குதாக்கண்ணா? என்னைக்கு சேல் நடக்குது? 80,000 சேல் பண்றாங்களா? அப்ப 800 800 into 108 போடுங்க. 108 போடுங்க. எவ்வளவு வருது? 86,400. அதுக்காக கமிஷன் ஏதாவது கொடுக்குறாங்களான்னு பாரு. 86,400 கரெக்டா? சரி, 80,000 debenture was sold at 108. எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவுமே கொடுக்கலாமா? இன்ட்ரெஸ்ட் எப்ப பெயின் பண்ணாங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் லாஸ்டா அன்னைக்கு முன்னாடி தான் பெயின் பண்ணாங்க. கரெக்டா? கரெக்ட் தானப்பா? செப்டம்பர்ல தானே பெயின் பண்ணிருக்காங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. ஹவு 84,000 இயர்? அண்ட் டிசம்பர்ல தான் கன்வர்ஷன் கொடுக்குறாங்க. 800 into 108 எவ்வளோப்பா? எவ்வளோமா? 80
Why 84,000 a year? மிஸ் பண்ணிருக்கவான்னு பாருங்க. என்ன மெத்தட்ல பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க? ஆவரேஜ். ஓகே, அது ஓகே. சேல் வேல்யூல இஷ்யூ ஆகுது. 800 venture was sold. ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர்ல தான் கன்வர்ஷன் நடக்குது. 108 கரெக்டா கொடுத்துருக்காப்பா. அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வருது? 86. என்னமா புரியல? நாமினல் வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 80,000 தானே வரணும். 84 இங்க 108 மேபி இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்கணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். பிகாஸ் the values are 108 அப்படிங்கும் போது definitely the value will be different. Questionல தான் somewhere it should be wrong, but we'll check it up once again. இது okay, this is okay, cost also is okay, loss also is okay. அது கொடுக்கலவா? 105 தான் வருதா? மேபி கொஸ்டின்ல தான் ராங்கா இருக்கும். நான் இங்க வந்து வேற எந்த இதுவும் கிடையாது. Then change it as here 105. Anyhow, I'll check the question, recheck the question and update you today. புரியுதுங்களா? ஏன்னா சேல் வேலையில ஒண்ணுமே கிடையாது, வேற எது கமிஷன் ப்ரோக்கரேஜ் ஏதாவது இருக்கா? எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அப்ப 105 ஒன்லி. Change it from 108 to 105. Might be wrong mistakes in the question. I'll ask them to check it up. ஓகே, 105 மாத்திட்டியா? 108 என்னன்னு மாத்திக்கோ, 105. அப்ப சேல் வேல்யூ வந்து 8,000 to 105 எவ்வளவு ஆச்சு? 8,000 to 105 84,000. Purchase cost please. Purchase cost பாருங்க எவ்வளவு வருதுன்னு. 3 lakh. சேல் வேல்யூல 84,000ங்கிறது மேபி 108க்கு பதிலா 105 இருந்திருக்கும். அதான் அடுத்தது. இப்ப நீங்க இது கண்டுபிடிக்கணும், காஸ்ட் ஆஃப் சேல் கண்டுபிடிக்கணும். 2,16,000 இருக்காப்பா இந்த. அடுத்தது 1,10,000 இருக்கா? இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ண எவ்வளவு வருது? 3 lakh. எவ்வளவு டிவைடட் பை 3,000 இன்ட்டு எவ்வளவு சேல் பண்ணிருக்காங்க? 800 எவ்வளவு வருது? வந்துருச்சா? 86,933 வந்துருச்சாப்பா? மைனஸ் 84,000. அப்ப சேல் வேல்யூ கம்மியா இருக்கு பர்ச்சேஸோட. கரெக்டாப்பா? இப்ப லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸ். சோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் திஸ் இன்டு பீண்டல். பண்ணிட்டாங்களான்னு பாரு. பண்ணியாச்சா? எஸ் ஆர் நோ? இப்ப அடுத்தது இந்த இடத்துல லாஸ் வருது, லாஸ் இங்க வரும். ப்ராஃபிட்னா தான் இந்த சைடுல வரும். நமக்கு ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் வருது 29. இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைனலா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண என்று. சாரி, தப்பா டிக் பண்ணியாச்சு. இங்க வரும். எஸ் ஆர் நோ? லாஸ்னா எந்த சைடுல கண்ணா வரும்? லாஸ்னா எந்த சைடுல வரும்? கிரெடிட் சைடு. ப்ராஃபிட்னா தான் எந்த சைடுல வரும்? டெபிட் சைடு. அடுத்தது இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. இது வரைக்கும் ஓல்டு பாயிண்டாப்பா. புதுசா இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, 1st டிசம்பர்ல சி லிமிடெட் கிவ்ஸ் ஆப்ஷன் ஃபார் கன்வர்ஷனா. அதுல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணாங்க, எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் ஆகல? எவ்வளவுமா? சரி, இப்ப நம்ம கிட்ட எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்கு? எவ்வளவுமா? 2,200 ஷேர்ஸ் இன்டு 100. கரெக்டா? என்னைக்கு அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் தருவாங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் என்னைக்கு தருவாங்க? செப்டம்பர். இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் மட்டும் மார்க்கெட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்.
ஏன்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி வித் மீ, இங்கதான் இந்த கான்செப்டுக்காக தான் இந்த ப்ராப்ளமே இப்ப போடணும். சரிங்களா? லிசன். சோ கன்வர்ஷன் இல்லைன்னா ஆஸ் யூஷுவல் நீ போயிருப்பீங்க. லாஸ்டா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்த டேட் என்னைக்கு சொல்லுடா? கன்வர்ஷன் ஆகிற டேட்டு எத்தனை மாசம் இருக்கு? 2 months. லாஸ்டா இதுதான் நியூ கான்செப்ட் இன் திஸ் ப்ராப்ளம். இப்ப லாஸ்டா நானு டிபெஞ்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பீரியட் எவ்வளவு நாள் சொல்லுப்பா? 2 months. டேட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் அன்னைக்கு இது அக்ரூ ஆயிருக்குமா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்? நான் ரிசீவ் பண்ணிருக்க மாட்டேனா? பட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் இருக்குமா? இதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் வராதா? ஏன் வராது? டேக்ஸா மாறிடுச்சா? டிவிடெண்ட் மட்டும் தானே வரும். அப்ப இந்த 2 monthsக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுமா வேண்டாமா? அதுதான் இந்த பாயிண்ட். எவ்வளவு கன்வெர்ட் ஆச்சு? எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆச்சா இல்ல 20? எவ்வளவு? 25% கன்வெர்ட் ஆச்சா? ஓகே ஓகே. அப்ப பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? இப்ப நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு பாருங்க எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு பாருங்க. 733.3 வந்துருச்சா? How 733.33? 550 என்னது? டோட்டல் ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2000. இதுல எவ்வளவு கன்வெர்ட் பண்றாங்க? 25% எவ்வளவு வருது? 550. 550 ஷேர்ஸ் சொல்ல முடியாது. 550 டிபெஞ்சரை கன்வெர்ட் பண்றாங்க. I will explain you for better way. ஓ நோட் இல்லையா? Listen. Total number of debentures வந்து எவ்வளவு இருந்தது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 3000 இருந்ததா? சேல் பண்ணது எவ்வளவு? ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாங்கன்னா அதனால போட்டுடலாம். எவ்வளவு இருக்கு? Converted into equity shares எவ்வளவு percentage? 25. பேலன்ஸ் எவ்வளவு? அப்ப 2200 into 25%, 550 டிபெஞ்சர் தான் கன்வெர்ட் ஆகுறாங்களா? இங்க எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க. 2200 மைனஸ் கரெக்டாப்பா? இது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாறப்போதா? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாறப்போகுது. இது என்னவா இருக்க போகுது? டிபெஞ்சரா தான் இருக்க போகுது. அப்ப செப்டம்பர்ல இருந்து எது வரைக்கும்? அக்டோபர் நவம்பரா? அக்டோபர் அண்ட் நவம்பருக்கான அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணுமாப்பா? So 550 into 100 into 8% into 2/12 எவ்வளவு வருது? ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து சிம்பிளா போக முடியாது. ஒரு பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம். இப்போ ஐ திங்க் யூ ஆர் கிளியர். என்கிட்ட சேல் ஆனதுக்கு அப்புறம் 2200 டிபெஞ்சர் இருக்கு. அதுல 25% ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாறிடும். மாறிடுச்சுன்னா நான் இனிமே டிபெஞ்சர் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தர தேவையில்லை. அதனால இந்த 2 மாசத்துக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளவு அக்ரூ ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணுமா வேண்டாமா? அப்ப 550 டிபெஞ்சர் என்கிட்ட இருக்குது. அது ஷேர்ஸா மாறப்போகுது இந்த டேட்ல. ஒரு டிபெஞ்சரோ பாண்டா வாட் எவர் மேபி 100 rupees is a face value. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா 8% இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டு எத்தனை மந்த்துக்கு அக்ரூ ஆயிருக்குன்னா 2 monthsக்கு அக்ரூ ஆயிருக்கு. என்னென்ன மந்த்? ஆனா அப்ப 733 இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆயிருக்கா? இதுதான் இந்த 733. இதுதான் நியூ கான்செப்ட். சொல்லுங்கடா. now 733 போட்டாச்சாப்பா? இப்ப 1st நவம்பர் அன்னைக்கு அடுத்த நியூ கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா கன்வர்ஷன் பண்றாங்களாப்பா? இந்த 2 பிராக்கெட் நான் போட்டிருக்கிறதுமே கன்வர்ஷன் இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்டாப்பா? நீங்க பென்சில் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாமா? போட்டுட்டு ஒரு ஏரோ போட்டு டியூ டு கன்வர்ஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா?
அப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒன் டே பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்துட்டு போணுமா? ஹலோ, நவ் லிசன். என்னவா மாத்துறாங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாத்துறாங்க. என்னவா மாத்துறாங்க? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாத்துறாங்க. டு யூ அக்ரி வித் மீ? சரி, அந்த 55,000ங்கிறதுலாம் எப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், கரெக்டா? சரி, இப்போ வாங்க ப்ராப்ளத்துக்கு வாங்க, படிங்க. அது ரிலேட்டடான பாயிண்ட படிங்க. படி, கன்வென்ஷன் ரிலேட்டடா படிங்க. A Limited received 5,000 equity shares in C Limited in conversion of 25% debenture held on that. அந்த 25% டிபெஞ்சர் இருக்குல்லப்பா, டேய், அத கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளவு ஷேர்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா, எவ்ரிபாடி ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ ஆர் நாட்? எவ்வளவு ஷேர்ஸ் கிடைக்குது? held on that date. Market price of the debenture and equity shares is 110 and 55 அப்பா. சரி, எவ்வளவு டிபெஞ்சர்ஸ் நான் கன்வெர்ட் பண்றேன்? how many debentures? One second, one second. இருப்பா இருப்பா. On the date of conversion, ஒரு டிபெஞ்சர்னுடைய வேல்யூ 110 கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம எவ்வளவு டிபெஞ்சரை கன்வெர்ட் பண்ண போறோம்? மொக்க மாதிரி உட்காருங்கடா, பதில் சொல்லுங்கடா. 550. அப்ப 550 into 110, 60,500 worth value of debenture is going to be get converted. ஒரு ஷேரு அன்னைக்கு என்ன ரேட்டு? அப்ப இந்த வேல்யூல காசை அவங்கிட்ட ஷேரா கேட்டா அவன் ஒரு பொருளை என்ன ரேட்டுக்கு விற்கிறான் சார? அப்ப திஸ் வேல்யூ டிவைடட் பை, அவ்வளவுதானே ஐயா. எஸ்ஸா நோவாக்கனா? என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குப்பா, அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளவு ப்ராடக்ட் இருக்கு சொல்லு? 550 ப்ராடக்ட் இருக்கா? இன்னைக்கு
நான் உனக்கு கொடுக்கும் போது கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். அன்னைக்கு அந்த ப்ராடக்ட்னோட பிரைஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்னோட பிரைஸ் 110. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு வேல்யூ? 60,000. இத கொண்டாந்து உங்ககிட்ட நான் கொடுத்துருவேன். நீ அதுக்கு பதிலா எனக்கு இன்னொரு பொருள் கொடுக்கணும். வாட் இஸ் தட்? ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். நீ என்ன ரேட்டுக்கு வித்துட்டு இருக்க? 15 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்கியா? அப்ப நான் இவ்வளவு வேல்யூ உள்ள பொருள் உன்கிட்ட கொடுத்தனா உன்னுடைய பொருள் ஒரு பொருள் எவ்வளவு? 15 ரூபாயா? சொல்லுக்கண்ணா. அப்ப 30/15 போட்டா நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கிடைச்சிரும்லப்பா. எவ்வளவு வருது? அவனே கொடுத்துட்டானா? எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? ஓ 5,000 ஷேர்ஸ் அவனே கொடுத்துட்டானா? 5,000 to 15 எவ்வளவு? ஓகே, அவனே கொடுத்துருக்கான். கொடுக்கலைன்னா இந்த மாதிரி தான் போட்டாகணும். எஸ் ஆர் நோ? எவ்ரிபடி நவ் லிசன். லிசன் லிசன் லிசன். இது ஓகேவா கண்ணா? 733 ஓகேவா? அடுத்து வாங்க. காஸ்ட் ஆஃப் டிபெஞ்சர் கன்வெர்டட். நமக்கு க்ளோசிங் கன்வர்ஷன் கடை இருக்கு. 75,000 இஸ் அ வேல்யூவா? 5,000 equity shares will be cost. காஸ்ட் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கிறது? க்ளோசிங். நமக்கு இங்க வந்துரு, டிபெஞ்சருக்கு வந்துரு. இப்ப க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டிபெஞ்சர் நமக்கு எவ்வளவு டிபெஞ்சர் கன்வெர்ட் பண்ணாங்க? 5,000 ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்களவா? உன் கலை வரக்கூடாது. ஓகே, எவ்வளவு ஷேர்ஸ்? 5,000 ஷேர்ஸ் இன்டூ 15 எவ்வளவு கணாச்சு? மார்க்கெட் வேல்யூ. இது 15 எது கொடுத்திருக்கானா? மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளவு கணாச்சு? 75,000. இது என்னது? 75,000. கரெக்டா? லிசன் கேர்ஃபுல்லி. சொல்லுப்பா. 550 டிபெஞ்சரா? 550 டிபெஞ்சரா? நம்பர் வேல்யூ எவ்வளவுக்கண்ணா? 60,000. கரெக்டாப்பா? எவ்வளவு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் தராங்க? இப்ப ஷேர்ஸ கொடுத்துட்டான். ஷேர்ஸ கொடுக்காம இருந்திருந்தால் 60,500 divided by 15. this will be the number of shares. இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின் வரலாம், இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின் வரலாம். இதுவும் அதுவும் கம்ப்ளீட்டா மாறும் ஆன்சர். so be very careful. சப்போஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்காம இருந்திருந்தால் 60,500 by 15 போட்டா என்ன வருது? அதான் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். பக்கா? சரி. இப்ப நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுத்துட்டானா? சரி. இன்னொன்னு மார்க்கெட் பிரைஸ் கொடுத்துருக்கானா? எவ்வளவு அமௌண்ட்? this is given for the purpose of closing value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. க்ளோசிங் வேல்யூல whichever is lower எடுத்துக்கோமா. ஒன்னு காஸ்ட், இன்னொன்னு என்னது? ஃபேர் வேல்யூ. அந்த பர்பஸ்க்காக இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கான். அந்த பர்பஸ்க்காக என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கான்? 15 கொடுத்துருக்கான். are you listening with me? நமக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கா இல்லையா? எங்க இருக்கு? இல்லப்பா, இப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வேணும் இல்லப்பா. இது என்னது? 15ங்கிறது என்னது? 5,000 into 15 போட்டா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? அது என்னது? மார்க்கெட் வேல்யூ, ஃபேர் வேல்யூ. பட் இதனுடைய காஸ்ட் என்னன்னு உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா வேண்டாமா? எஸ் ஆர் நோ? எப்படி காஸ்ட் தெரிஞ்சுக்குவேன்? ரெண்டும் ஒரே வேல்யூ இருக்கணும். ஓகே, அடுத்தது வேற ஏதாவது மூலமா காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இல்ல ஒரே வேல்யூ தான் இருக்கணும். இப்ப எனக்கு நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கறது அடுத்த கொஸ்டின். ம் 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 சரி, நம்ம வேல்யூ டிபெஞ்சர் போட்டோமா? இப்ப காஸ்ட்ல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாங்கின டிபெஞ்சர் எவ்வளவுக்குன்னா ஒர்த்து? 2 lakh. அடுத்த டிபெஞ்சர் எவ்வளவுக்கு வாங்கணும்? 1,10,000 வாங்கணுமா? சொல்லுப்பா. 2,16,000 பிளஸ் 1,10,000. இது எவ்வளவு டிபெஞ்சருக்கு? எவ்வளவு டிபெஞ்சருக்கு? 3,000 டிபெஞ்சர் இருக்கா? 3,000 டிபெஞ்சர் இருக்கு தானே? இப்போ எவ்வளவு டிபெஞ்சர் கன்வெர்ட் பண்றோம்? எவ்வளவு வருது? இதுதான் காஸ்ட்.
நீ அதிகமான வேல்யூக்கு இஷ்யூ பண்ணலாம். நான் இங்க போட்டேன் அல்லவா, என்ன வேல்யூ வந்தது 60,500. that is not a cost, that is a value. yes or no? no. so 59,769 செலவு பண்ணி வாங்கின டிபெஞ்சரை நமக்கு ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றாங்களா சொல்லுப்பா. சோ சோ இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் 59,000. இது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒண்ணுமே இல்லை. டோன்ட் பி கன்ஃபியூஸ். நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மட்டும் கிடையாது, ஆல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டினும் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா ஒரு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போறது கிளாஸ் கிடையாது, அது எக்ஸாம். எஸ் ஆர் நோ? அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்காம இருந்தா எப்படி போடணும், அப்ப அப்ராக்சிமேட் தான் போடாகணும். எஸ் ஆர் நோ? இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸும் கொடுத்துட்டான், அடுத்து என்ன கொடுத்துட்டான், மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுத்துட்டான். எஸ் ஆர் நோவா? சரி, இப்ப நான் டிபெஞ்சர்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருந்தேன், அதுல எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் சேல் ஆகுது, கன்வெர்ட் ஆகுது, 550 கன்வெர்ட் ஆகுது. கரெக்டா? இது ஒண்ணுமே கிடையாது. சேல் ஆனா என்ன பண்ணுவோம் அதே மாதிரி போட்டுக்கும். சேல் ஆனா எப்படி போடுவோம் அதே மாதிரி போட்டுக்கும். சேல் ஆனா பேங்க்னு போடுவேன், இங்க என்னன்னு போட்டுக்கோ, வேற எல்லாமே ஒண்ணுதான். அந்த இடத்துல பேராமீட்டர்ஸ் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னன்னா, கிளாஸ் ரூம்ல எப்படி எல்லாம் வருங்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும். அதனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகி வர மாதிரி இருக்கும். பட் எக்ஸாம்ல அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோ. ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? எஸ்ஸா நோவாப்பா? லிசன். ஏன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்ததுனால அப்ப ஈஸிலி யூ கேன் டூ இட் லைக் நார்மல் ஒன். எஸ் ஆர் நோ? சோ போட்டுட்டு எவ்வளவுக்கு நான் சேல் ஆயிடுச்சு, 59,767 சேல் ஆயிடுச்சா? எஸ் ஆர் நோ? சேல் மீன்ஸ் இங்க என்னது, கன்வர்ஷன். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வாட் எவர் திஸ் காலம் இருக்குல்லவா, இதை நம்ம என்ன பண்ணோம், க்ளோசிங் கண்டுபிடிக்கணுமா? க்ளோசிங் கண்டுபிடிக்கும் போது உனக்கு இருந்ததுல 55 போடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ கிடைச்சிருச்சா சொல்லுப்பா. அதுக்கு அடுத்தது இதனோட பேலன்சிங் ஃபிகர் யூ ஹேவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்டா. ஃபைனலா இங்க வரும்போது நார்மலா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாமா? எஸ் ஆர் நோ? காஸ்ட் கண்டுபிடிப்போமா கண்டுபிடிக்க மாட்டோமா? எஸ் ஆர் நோ? அந்த காஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சு எழுதணும். ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? இது ஜஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு காமிக்கிறது மட்டும். டிரான்ஸ்பர் பண்ணி போச்சா, ஷேர்ஸ்ல இருந்து டிபெஞ்சர்ஸ்ல இருந்து ஷேர்ஸா மாறுச்சலவா, எஸ்ஸா நோவா, அதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இந்த ஒர்க்கிங் நோட் எல்லாமே அதுதான். லிசன் கேர்ஃபுல்லி வித் மீ. லாஸ்ட் 2 minutes for this problem. My dear friends, நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸும் கொடுத்து ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுத்திருந்தானா எல்லாமே கொடுத்திருந்தானா ரொம்ப ஈஸி. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொடுக்காம இருந்தா காஸ்ட்டை நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இதுல எல்லாமே கொடுத்துட்டோம். என்ன ஒரே ஒரு சேஞ்ச் அப்படின்னா, இன்வேட்டிவ் ஒன்ல இது வரைக்கும் பார்த்த ப்ராப்ளம் இல்ல, ஓப்பனிங் இருக்கும், பர்ச்சேஸ் இருக்கும், ரிசீவ் பண்ணுவோம், சேல் பண்ணுவோம். இந்த ப்ராப்ளம்ல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேல் கன்வர்ஷன் வாஸ் ஹேப்பன். என்ன நடந்தது? கன்வர்ஷன். சேல் நடந்திருந்தால் நம்ம அதுல ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ கண்டுபிடிச்சு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருப்போம். டு யூ அக்ரி வித் மீ? இங்க சேல் நடக்காதனால we will not find out profit or loss அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல போட்டிருக்க மாட்டோம். இங்க சேல் ஆனதுனால அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு போட்டிருக்கோமா? இங்க நம்மளே தானே மாத்திக்கிறோம். அப்ப இங்க அதிகமான வேல்யூல யாரும் கொடுக்கல. அதுதான் ஒரு சேஞ்ச். ட்ரீட் லைக் அ சேல் பட் டோன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாசஸ். இஸ் இட் கிளியர்? அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளவு காஸ்ட் உள்ளது சேல் பண்ணிருப்போம்னு கண்டுபிடிப்போமா? அதையே கண்டுபிடிச்சு அந்த காஸ்ட் இஸ் பிகம் கன்வர்சபிள் அமௌண்ட். காஸ்ட் இஸ் பிகம் கன்வெர்டபிள் அமௌண்ட். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே சேம் தானே. இப்ப ப்ராப்ளம் இஸ் பிகம் வெரி சிம்பிள். எஸ் ஆர் நோ? கோ அஹெட் அண்ட் டேக் a note of this. Take a note. நோட் ரைட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இல் டேக் a break. It'll take 5 minutes time. No problem. நாள்ல கிளாஸ் இருக்கு, சரி அடுத்த ஃபேக்கல்டி கரெக்டா வந்தாரா சாப்பிட டைம் கிடைக்காது அப்படின்னு. கரெக்டா? எஸ்ஸா நோவா? சேல் பண்ணியிருந்தோம்னா தான் அந்த வேல்யூ வரும். நம்ம கன்வர்ஷன் பண்ண நம்மளே தானே மாத்துறோம், நம்ம கம்பெனிலே தானே மாறுது. அது எங்க போனா நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொண்டு போகும், இங்க வராது.
Completed? Okay. So, Nilia. Adi now I am not responsible for that, right? Okay, take it, copy from a friend's book. Quick, complete. Then today we'll take 20 minutes break. We will be back at 11 o'clock. Huh? Okay, 25 minutes break. சரிடா half an hour அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் விடு. So be here maximum as soon as possible, even though it's half an hour. If it is possible, come 5 minutes earlier, otherwise okay. If you want to have a breakfast, take your time, 30 minutes as usual, have a breakfast and come back here. Now, முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? Okay. Now, listen. Question number 16, as I told you already, homework. 17, we have done it now. So, how many questions are pending? 18. 20 already I have asked you to do it as a homework question. You would have done it, otherwise try now. Yesterday, நீங்க போட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல. இப்போ you can try that. And question 19 also you can try. 18 alone we will discuss. 18 alone we will discuss. Are you connected with me? So question, apart from question number 18, I have asked you to do some 2 questions or 3 questions or homework question. 18 la, as I said, there will be 2 or 3 different types of investment alone will be there, except that nothing is there. Just you have to arrange that into the proper order, then you can do it. So after the break we check. 18 also you can try, otherwise as I said we will try it out. Is it clear? So that after the break I may get into the new topic. Other 2 question is compulsory homework question. 18 you try, or otherwise we will do it. Or shall we continue and complete 18 alone then take a break? No, I have to have a breakfast, right? Okay, done. So 18 you try, otherwise I will take care as I said yesterday. Okay, no problem in that. Thank you. Within a half an hour maximum time, be here.